प्रतिष्ठित अतिथिहरू, सम्भावित सहभागीहरू र हाम्रा एस्पायर लिडर्स प्रोग्राम समुदायका सम्मानित सदस्यहरू, म यस प्रोग्रामकी एमसी अनुष्का श्रेष्ठ on behalf of Aspire Institute, CLE and NLA. It is my great pleasure to welcome you all to this event of Aspire Leaders Program, जहाँ हामी विकास र विकासका लागि नयाँ अवसरहरू खोज्नेछौँ। सर्वप्रथम आजका किनोट स्पिकर पनि आइसक्नु भएको छ। अनिल केशरी शाहज्यू, फाउन्डर अफ लिड नेपाल इन्क लाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म हलमा हुनुभएका सबै विशेष अतिथिहरू, सिएलईका फाउन्डर अशेष महर्जनज्यू, दायित्व र एनएलएका को फाउन्डर डाक्टर पुकार मल्ल, दायित्वका एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर सुशील ढकालज्यूका साथै सबै सिएलई र एनएलएका मेम्बर्सलाई पनि स्वागत गर्दै यहाँहरूको माझमा यस इभेन्टका सबै पार्टनर्स एस्पायर इन्स्टिट्युट, सिएलई र एनएलएको एउटा छोटो परिचयबाट सुरुवात गर्न गइरहेको छु। The Aspire Leaders Program has been a beacon of excellence in leadership development, fostering a culture of innovation, collaboration, and resilience among its members. Through its cutting-edge curriculum, diverse range of resources, and world-class mentorship, the program has helped countless individuals achieve their goals and receive their full potential to make an impact in their respective fields. Today is a testament of the unwavering commitment that the Aspire Leaders Program has to empower leadership and create a community of leaders who are dedicated to striving meaningful change in their communities. एस्पायर इन्स्टिट्युटको यस प्रोग्रामलाई नेपालमा सिएलई र एनएलएको सहकार्य धेरैभन्दा धेरै नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूमा यो प्लेटफर्म पुर्याउने काम गरिरहेका छन्। Center for Leadership and Entrepreneurship, CLE, the parent entity of Academy of Culinary Arts and Hospitality Management, is intent on nurturing leadership and entrepreneurship among students through befitting graduate and undergraduate degree courses and a wide variety of short-term modular training programs. After a decade of educating young people, Academy of Culinary Arts established the Center for Leadership and Entrepreneurship, CLE, in 2021 to foster leadership and entrepreneurial mindsets and skill sets among youths. Nepal Leadership Academy, NLA, is a signature component of the Daayitwa Abhiyan. NLA builds leadership capacity in change agents to architect effective policy, business, and civic innovations that tackle the most grueling and adaptive societal challenges. NLA has given 60+ courses to more than 1,000 participants and conducted numerous researches in leadership-related areas. आजको कार्यक्रममा हामीसँग निकै उत्कृष्ट तथा अनुभवी स्पिकर्सहरू हुनुहुन्छ भने यहाँ उपस्थित स्टुडेन्ट्सहरूलाई धेरै प्रेरणादायीका र हुन सक्नुहुन्छ जसले तपाईको नेतृत्व कौशलता निखार्नेछ। यसका साथै तपाईहरुले एस्पायर्स अलुमनाईहरुबाट पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स सुन्न सक्ने हुनुहुन्छ। We encourage everyone to thus participate and engage fully with the speakers and peers in the networking session that will follow following this event. अगाडि बढ्न अघि म आजका एजेन्डालाई ब्रिफली समराइज गर्न चाहन्छु। हामी एउटा वेलकम रिमार्क्स सुन्नेछौँ फ्रम डाक्टर पुकार मल्ल। त्यस पश्चात हामी एस्पायर इन्स्टिट्युटकी एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर मीना सोइनाजीको पनि एउटा छोटो भिडियो हेर्नेछौँ भने त्यस पश्चात वी विल हियर इट आउट फ्रम आवर एलुमनाई एम्बेसेडर फ्रम एस्पायर हु इज रुपेश श्रेष्ठ हु विल बी शेयरिङ हिज एक्सपिरियन्स अन द एस्पायर लिडर्स प्रोग्राम। त्यस पश्चात we have a small application walkthrough किनभने हाम्रो बीच आज पोटेन्शियल क्यान्डिडेट्सहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस पश्चात we will have a keynote remark from Anil Shahju. त्यसपछि we will hear a closing remark from Ashish Maharjanju. So यसका साथै I would like to invite the co-founder and executive coach of Nepal Leadership Academy, Dr. Pukar Malla, to give his welcome remarks. धेरै धन्यवाद अनुष्का। यस कार्यक्रमका आयोजकहरू सिएलई, एनएलए, एस्पायरका सबै प्रतिनिधिजीहरू अनि हाम्रो एस्पायरिङ युथ लिडर्सहरू सबैजना
हाम्रो किनोट स्पिकर्सहरू एकजना किनोट स्पिकर आउनु बाँकी हुनुहुन्छ, स्वस्तिकाजी आउँदै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ आउनु बाँकी हुनुहुन्छ। र सबै यहाँ साथीहरू, यहाँलाई मेरो हार्दिक नमस्कार र सुस्वागतम। नोभेम्बर 13, 2008 मा यस्तै गरिकन केही युवाहरू सँगै आए। नोभेम्बर 13, 2008 55 जना युवाहरू यसरी सँगै आएर चाहिँ अनि यो देशमा कस्ता चुनौतीहरू छन्, के गर्न सकिन्छ भनेर हामीहरू सँगै आएका थियौँ। त्यतिखेर हामीहरूले यो देशमा देखेको चुनौतीहरूमा मुख्य एउटा राजनैतिक अस्थिरता, दोस्रो आर्थिक अवसर होइन, र तेस्रो चाहिँ एउटा नैराश्यता, अपाथी, त्यो तिनवटा देखेका थियौँ। त्यतिखेर हाम्रो किनोट स्पिकर को हुनुहुन्थ्यो? अनिल शाह हुनुहुन्थ्यो। So I'm so happy you're still with us and pushing this agenda. Anilji, thank you so much. त्यतिखेर त्यो कुराकानीलाई अगाडि लानको लागि भनेर हामीहरूले एउटा प्लेटफर्म बनायौँ। त्यो प्लेटफर्मको नाम थियो नेपालको युवा, र त्यो इन्फर्मल प्लेटफर्म पछि फर्मलाइज हुँदै दायित्व बन्यो 2013 मा। त्यसपछि अनि केही समयपछि अरू कुरा, अरू संस्थाहरूको पनि आवश्यकता पर्यो, अरू क्रियाकलापहरूमा पनि हामी सहभागी हुनु पर्यो भनेर हामीहरूले नेपाल लिडरसिप एकाडेमी, गभर्नेन्स ल्याब, विभिन्न अरू संस्थाहरू अमेरिकामा दायित्व, युएस जोडेर दायित्व अभियान हामीहरूसँग छ। सो नेपाल लिडरसिप एकाडेमी जो एउटा आजको एउटा गौरवान्वित सह आयोजक हो, त्यो पनि दायित्व अभियानकै पार्ट हो। अनि अहिले स्वस्तिकाजी आइसक्नु भएको छैन, तर उहाँ र टिच फर नेपालको परिवारलाई चाहिँ दायित्व युएसले धेरै अगाडिदेखि नै हामीहरू सहकार्य गर्दै आएका छौँ। सो आइएम सो ह्याप्पी द्याट यु नो सोर्ट अफ लाइक एउटा परिवार नै सँगै आइरहेको छ। अनि महावीरजी पनि आउनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, सो उहाँसँग पनि धेरै अगाडिको सहकार्य। सो दिस इज सर्टनली आई थिङ्क, मलाई के पनि लाग्छ भने यसरी हामीहरू उहाँहरू सबैजना सँगै आउनुको कारण भनेको चाहिँ यो देशमा अत्यन्त आवश्यक एउटा कुराले गर्दा हो, लिडरसिप होइन। अशेषजीले यो सिएलई मार्फत पुश गर्न खोज्नु भएको एजेन्डा पनि त्यही नै हो। देशमा अत्यन्त आवश्यक कुरा भनेको चाहिँ अहिले नेतृत्व नै हो। र मैले जति दायित्व अभियानबाट हामीहरूले काम गर्दै गयौँ, त्यति नै मैले चाहिँ के देखेँ भने यो देशग्रस्त भएको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको चाहिँ यो पावर इनइक्वालिटी हो जस्तो लाग्यो कि। सङ्घीयता देशमा आउनुको कारण पनि यही नै हो। त यो पावर इनइक्वालिटी चाहिँ एकदमै मजबुत किसिमले चाहिँ जरा जरामा, यो समाजको जरा जरामा पाउँदछौँ हामीहरू होइन। अनि त्यो हिसाबले पावरफुल ग्रुप र पावरलेस ग्रुपहरू होइन, यहाँ पावरलेस ग्रुपहरूमा चाहिँ हामीले युवाहरू, महिलाहरू, सीमान्तकृत समुदायहरू हामीलाई धेरै पाउँछौँ। र जबसम्म यो भइरहन्छ नि, यसको उपज हो कि हामीहरूले अस्ति रिपब्लिकाको आर्टिकलमा त अहिले 2500देखि 3000 युवाहरू हरेक दिन बाहिर जाने थाले भनेर देखेको है। यो केही वर्ष अगाडि 1500 भन्ने अङ्क देखिन्थ्यो, अहिले त 2500 3000 होइन। र त्यसबाट पनि हामीहरूले अझै दुःख लाग्दो कुरा भनेको चाहिँ उहाँहरूको जिडिपीमा योगदान एकातिर होला, तर कतिवटा त हामीहरूले हरेक दिन लासहरू पनि देखिरहेका छौँ होइन। सो एउटा यदि प्रश्न यदि हामीहरूले सोध्ने हो भने, इफ 5 जना जतिको लास आइरहेछ, 2500 जना बाहिर जानुभएको छ भने 1 out of 500 पोसिबिलिटी अफ एक्चुली नट बिङ एबल टु मेक यो वे ब्याक होइन देशमा। हामीहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई वा आफ्नो आमा बुवालाई त्यो प्लेनमा कहिले पनि चढाउँदैन थियौँ होला, जुन प्लेनको चाहिँ 1 out of 500 पोसिबिलिटी अफ क्रासिङ छ। तर देश त्यही अवस्थामा छ जहाँ हामीहरूले यो पावर इनइक्वालिटीको कारणले गर्दाखेरि यो ऊर्जा, उत्साह र प्रतिभा भएकै मान्छेहरूले चाहिँ माथि बढ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो देश अहिले एउटा जन्जालमा छ। अनि त्यसबाट बाहिर निक्लनको लागि भनेर हामीहरूले, मलाई कस्तो लाग्छ भने उहाँहरूलाई कसरी तल तान्ने भन्दा पनि उहाँहरू पनि नेपाली हो, उहाँहरू कसरी माथि जाने भन्ने कुरा र यो दुईटा शक्ति चाहिँ कसरी सहकार्यपूर्ण रूपले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। अनि आज हामीहरू यहाँ आउनुको कारण पनि त्यही नै हो जस्तो लाग्छ होइन। कसरी चाहिँ हाम्रा युवाहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्ने क्षमता वृद्धि होस् होइन। र यो एस्पायर लिडर्स प्रोग्राम भनेकै फर्स्ट इन द फ्यामिली टु गो टु कलेज
यदि परिवारमा कोही पनि जानु भएको छैन भने, कलेजमा जानु भएको छैन भने सायद तपाईँ यो समुदायमा बढी बिलोङ गर्नुहुन्छ होला होइन। सो एस्पायर लिडर्स प्रोग्राम भनेकै त्यही हो। र यो प्रोग्राम मार्फत चाहिँ हामीहरूले वृद्धि गर्न खोजेको क्षमता पनि लिडरसिपको र इनोभेसनको र लिडिङ इनोभेसनकै हो। एस्पायर प्रोग्रामको जन्म भएको बेलाहरू पनि मलाई याद छ। यो एस्पायर प्रोग्राम चाहिँ हार्वर्ड साउथ एसिया इन्स्टिट्युटको एउटा कार्यक्रम थियो। त्यतिखेर अनिलजी सहित नै हामीले मिना यहाँ आउनु हुँदाखेरि हामी बसेका पनि थियौँ अनि हामीले कुरा गरेका थियौँ कि अनि मैले त्यो पनि देख्छु कि म कतिचोटि गाउँमा जाँदाखेरि म के देख्छु भने त्यहाँ भएको युवाहरूमा यस्तो मजाको त्यो गर्न सक्ने क्षमता देखिन्छ, तर अनि गर्नको लागि वातावरण नहुँदा म सोच्थेँ कि उहाँहरूले यो कुसुमको वा यहाँको यो यस्तै प्लेटफर्म पाउनु भए चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ होइन। एस्पायरले त उहाँहरूलाई सिधै हार्वर्ड, स्ट्यानफोर्ड, केम्ब्रिज त्यहाँको प्रोफेसर्सहरूसँग लिङ्क गर्छ यहाँहरूलाई होइन। सो त्यो हुनु भनेको चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ। अनि मिना हेवर्ट र तरुण खन्ना उहाँहरूसँग सुरुदेखि नै भेट हुँदाखेरि पनि उहाँले त्यो साउथ एसिया इन्स्टिट्युट मार्फत चाहिँ मात्रै भारत होइन कि नेपाल लगायत अरू साउथ एसियाका देशहरूसँग पनि कसरी अगाडि जान सकिन्छ भनेर सोच्नुहुन्थ्यो। र मलाई एकदम खुसी के लागेको छ भने उहाँले यो प्रयासलाई चाहिँ त्यतिखेरबाट संस्थागत गर्नु खोज्नुभयो। अबाउट 2019 तिर सायद उहाँहरू त्यो हार्वर्डबाट अलग्गिएर एउटा छुट्टै संस्था खोल्नुभयो सो द्याट यसलाई चाहिँ अझै संस्थागत रूपले अझै इन्स्टिट्युसनली अगाडि लान सकियोस्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नेपाल लिडरसिप एकाडेमीको पनि उहाँहरूबाट सहकार्य सुरु भयो। यो मलाई एकातिरले सोच्दाखेरि कि म यदि तपाईँहरूको उमेरमा यहाँ एस्पायरिङ लिडर्सहरूको उमेर भन्दैछु होइन मा भएको भए चाहिँ इट्स टु गुड टु बी ट्रु एन्ड अ रेयर अपर्च्युनिटी कि टु गुड टु बी ट्रु एन्ड अ रेयर अपर्च्युनिटी। रुपेशजीले अहिले भन्नु पनि होला होइन। एकातिर यो प्रोफेसर्सहरूबाट कोर्स लिने अवसर राइट, अनि त्यो कोर्सको साथसाथै तपाईँको त्यहाँ एडएक्स लगायत विभिन्न प्लेटफर्महरूबाट थप कोर्सेसहरूको लागि तपाईँले थप पैसा पाउने अवसर। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ओभर टाइम नेपालमै कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि प्रोजेक्ट्सहरू गर्ने अवसर, अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो मजाको सञ्जालमा आबद्ध हुने पनि अवसर होइन। आई थिङ्क दिस इज रियली एन एक्सलेन्ट अपर्च्युनिटी। खालि विदेशको कुरा सिक्नलाई मात्रै होइन कि त्यसको ज्ञानलाई चाहिँ नेपालमा उतार्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। म फेरि पनि यहाँ सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। केही यहाँहरूको प्रश्नहरू छन् भने आज हामीहरू यहाँ हेर्ने पनि छौँ कसरी अप्लाई गर्नुपर्ने हो भनेर। हाम्रो एकजना एम्बेसडर रुपेशजीबाट सुन्छौँ पनि, केही किनोट स्पिचेसहरू पनि हुन्छन् होइन। अनिलजी स्वस्तिकाजीको स्पिचेसहरू धेरै इन्सपायरिङ हुनेवाला नै छन्। सो अगेन अन बिहाफ अफ द अर्गनाइजिङ फ्यामिली अफ सिएलई एन्ड नेपाल लिडरसिप एकाडेमी म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। देश भनेको हाम्रो हो, हामीले नै मिलेर बनाउने हो र यो शक्तिको असमानतालाई शक्तिको सन्तुलनतामा सहकार्यपूर्ण रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डक्टर मल्ल। सो यो देशलाई हामी सँगै मिलेर बनाऊँ भन्ने आशा राख्दै अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई म टेक टिमको अलिकति सहयोग चाहन्छु। हाम्रो प्रिमिस प्रोजेक्टर अन गरिदिनु होला। What Aspire Leaders program is about is giving you the aspiration, giving you the confidence to be something great in the world. And your world may be global, your world may be as small as your immediate community or your family members. So think about leadership not as necessarily when we talk about changing the world, your world might be very much connected with your immediate community or your family, or you stand for your siblings to get what you want for them. So that's what Aspire Leaders program is about. The other thing we offer is through the program you go through, you will develop your own personal professional skills. You get to understand who you are and how do you become a role model for others in your community, others like yourself that you want to engage with. And the last thing we offer as part of our program is to be in action. The idea is to connect you to others like yourself who want to be a leader,
who want to make a change in the world. You can't do it alone. You need peers, you need partners, you need mentors, you need people who believe in you. That's who you need. So that's what the program is about. And with that, if you are around like-minded people, you can make a better world. And you take responsibility for how you show up in those people's lives to make a difference. To give you some context, there are a lot of young folks in the next 10 years. You are seeing what the different 48%. So wherever you're seeing the dark red, these are parts of Africa. Almost 50% of the population is youth. And youth, they define 10 to 26 years of age. And you have an opportunity to engage with them, to collaborate with them, to learn from them. If you know what you want to do as a leader in your community, in your school, in your town, or even in your family, if you decide what you want to do, then we can help you with the tools. I would like to acknowledge the presence of our second keynote speaker, Swastika Shrestha, in the session. Iska sathe, I would also like to acknowledge the presence of Global Shapers 2023, Kunjan Gimire, Princey Koirala, ka sathe Santosh Pandey and Gaurav Katel with us among us today. यति भन्दै हामी कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै I would like to introduce a very special guest that we have among us today, who is the ambassador of the Aspire Leaders program in Nepal. He will be giving his experience and sharing his experience with the Aspire Leaders program in Nepal and how the Aspire Leaders program has helped him grow and develop his leadership. To introduce him, Rupesh Shrestha. Rupesh is a skilled mechanical design engineer with a passion for product development and design. He has achieved the coveted CSWE certification and is the first SolidWorks champion from Nepal. Rupesh is also an alumnus of the Aspire Leadership Program and an ambassador for the program in Nepal. He is involved in various livelihood projects and leadership camps throughout the organization Action Nepal in Dhading. His goal is to revolutionize Nepal's agriculture and food security through innovation and technology. Let's give Rupesh a big round of applause. Thank you, Ms. Anushka, and thank you everyone for participating in this program. म चाहिँ जे बोल्न जाँदैछु मलाई लाग्छ हाम्रो यहाँ जति पनि पोटेन्शियल एस्पायरको एप्लिकेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्वेसन चाहिँ कभर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यदि हुँदैन भने पनि हामीसँग लास्टमा चाहिँ क्वेसन एन्ड आन्सर सेसन हुन्छ सो एस्पायरको अब एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मैले एस्पायरको बारेमा कहाँबाट थाहा पाएँ त भन्दाखेरि लास्ट इयर 2022 मा चाहिँ म अब मास्टर्स चाहिँ गर्ने भनेर अब आई वाज आइङ फर एन मास्टर्स प्रोग्राम इन युएस त्यतिखेर चाहिँ मैले आफ्नो प्रोफाइललाई कसरी बुस्ट गर्न सकिन्छ हैन यस्तै इन्टरनेसनल प्रोग्रामहरू हुनसक्छ कुनै कन्फरेन्सहरू हुनसक्छ जस्तै कि अब यस्तै एस्पायर जस्तै कुनै प्रोग्रामहरू हुनसक्छ त्यतिखेर अब के हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले खोज्दै थिएँ त्यस्तै अपर्च्युनिटीहरू खोज्दै थिएँ त्यो क्रममा मैले अपर्च्युनिटिज सर्कल भन्ने एउटा वेबसाइटलाई चाहिँ फलो गर्थेँ र त्यो वेबसाइटमा चाहिँ अब फलो गरिराख्दाखेरि चाहिँ एकचोटि आयो यो एस्पायर लिडर्स प्रोग्राम भन्ने अनि त्यसपछि मेरो आँखा किन गयो त त्यसमा भन्दाखेरि एउटा लिडरसिप देखेँ मैले अनि अर्को भनेको हार्वर्ड एक्सको सर्टिफिकेसन देखेँ मैले सो यो भएपछि चाहिँ अब आफ्नो प्रोफाइलमा पनि राम्रो एडिसन हुन्छ सिभी पनि स्ट्रङ हुन्छ अनि अर्को भनेको लिडरसिप क्वालिटी पनि अझै राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो एक्सपेक्टेसनले चाहिँ मैले के रहेछ नि त भनेर अनि अप्लाई गरेँ हेरेँ अनि त्यसपछि मैले त्यो अब रिक्वायरमेन्टमा देखेँ कि फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्ट हुनुपर्दो रहेछ भनेर मैले लाइफमा फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्ट भनेर कहिले सुनेको थिएन त्यतिखेर नै थाहा भएको मैले 2022 को फर्स्ट मतलब जनवरीमै थाहा भएको सो अनि बुझ्दै जाँदा धेरै कुरा थाहा भयो कि यति थाहा भयो कि फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्ट भनेर चाहिँ वर्ल्डभरि चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटी हुँदो रहेछ अनि हाम्रो नेपालमा फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्टहरू चाहिँ यति धेरै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ किन भन्दाखेरि त्यही भएर हामी चाहिँ यो एस्पायर को लागि चाहिँ पोटेन्शियल क्यान्डिडेट चाहिँ नेपालमा धेरै हुनुहुन्छ
सिटीमा पनि यसै हुनुहुन्छ, गाउँ गाउँमा पनि हुनुहुन्छ। सो त्यसकै लागि चाहिँ अब आफ्नो तर्फबाट एक्सपिरियन्स सेयर गरेर अनि हजुरहरूलाई चाहिँ अब मनमा लागेको अब क्वेसनहरू हुनसक्छ त्यो आन्सर होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ म आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ भन्न चाहन्छु। सो यसमा चाहिँ हाम्रो 5 डिफ्रेन्ट स्टेज हुन्छ। स्टेज 1 भनेको चाहिँ अब वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तर साथीहरूलाई अब यसमा अप्लाई गर है भनेर पठायो अनि के हो र यो भनेर सोधिरहेको हुन्छन् कि, अनि हल्का एउटा ब्रिफ एक्सप्लेन गरेर पठायो 3-4वटा प्याराग्राफ लेखेर, तैपनि उनीहरूले बुझिरहेको हुँदैन के। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि बुझ्दै नबुझे पनि यो नबुझिकन अप्लाई गर्ने भन्ने हुँदैन कि, हामी चाहिँ सबै कुराको आन्सर भइसकेपछि मात्र अप्लाई गर्ने कि, क्वेसन हुँदा हुँदै चाहिँ अप्लाई गर्ने हो नि त। सो सबै कुराको आन्सर भनेको बिस्तारै आउँदै गर्छ। सो अनि फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ हाम्रो एमक्याटको एउटा सानो टेस्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एप्टिट्युड टेस्ट हुन्छ। इट्स सिम्पल वान, इङ्ग्लिस अनि त्यसपछि म्याथमेटिक्स र लजिक्सको सिम्पल टेस्ट हुन्छ। यो चाहिँ इङ्ग्लिस आउँदै नआउने मान्छे मात्रै उसलाई सिलेक्ट नहोला, नत्र अलमोस्ट एभ्री वान सेलेक्टेड हुन्छ यो स्टेज 1 पछि। अनि यसमा यति मात्रै हुन्छ, जस्ट 1.5 आवर जति लाग्छ। अनि स्टेज 2मा भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ र अनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्ट आउँछ। यसमा चाहिँ अब बल्ल इडिएक्स अर्थात् हार्डवर्ड एक्सको कोर्सहरू चाहिँ हामीले लिन पाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ मेन भनेको हामीलाई सर्टिफिकेसन पाउने भनेको एउटा एक्सर्साइजिङ लिडरसिप भन्ने एउटा लिडरसिप फन्डामेन्टल्सको चाहिँ एउटा हाम्रो रोनाल्ड हेफर्ड्स भन्ने हार्वर्ड केनेडी स्कुलको प्रोफेसर, उहाँबाट चाहिँ एउटा लिडरसिप कोर्सको एकदम राम्रो कोर्स छ। त्यसमा यो चाहिँ अनलाइन कोर्स हुन्छ, तर यति इन्गेजिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले लिइसकेपछि थाहा हुन्छ कि मान्छेले चाहिँ अनलाइन कोर्स भनेर खासै इन्ट्रेस्ट दिइरहेको हुँदैन, अनलाइनै इफेक्टिभ हुँदैन भनिरहेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ कसरी इफेक्टिभ हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा एक्सर्साइजमा यस्तो राम्रो राम्रो क्वेसनहरू छ कि त्यसले चाहिँ तपाईँ आफैले रिफ्लेक्ट गराउँछ कि, आफैलाई एउटा इक्जाम्पल बनाएर आफैलाई एसेस गर्नुहुन्छ, आफ्नो पास्टलाई हेर्नुहुन्छ। अनि मेरो एक्सपिरियन्स कुरा गर्नुपर्दा मैले अब आफूलाई कसरी देखेँ त भन्दाखेरि म चाहिँ पहिला अब सानोदेखि एकदमै इन्ट्रोभर्टेड मान्छे, म स्टेजमा कहिले पनि बोल्नै सक्दैन थिएँ। अनि त्यसपछि अब सायद म 8 or 9मा हुँदाखेरि मैले अनिल सरको म मुभमेन्ट युट्युबमा फलो गर्थेँ। अनि त्यसपछि त्यतिखेर नै 2014-15तिर युएसवाइसीको अलमनाईहरूबाट चाहिँ मैले अब त्यतिखेरदेखि यस्तो लिडरसिपको ट्रेनिङहरू पाउने त्यतिखेर चाहिँ म फर्चुनेट थिएँ भनौँ है। सो त्यो भएर चाहिँ मैले सानैदेखि अब त्यो प्रोग्रामहरूमा एटेन्ड गर्न मौका पाएँ। म एकदमै इन्ट्रोभर्टेड थिएँ, अनि त्यसपछि यस्तो कुरामा एकदमै ब्याकवार्ड थिएँ। मन त थियो होइन, म चाहिँ एक दिन स्टेजमा गएर बोल्छु भनेर मलाई क्लास 10, 9, 10 हुँदादेखि इन्ट्रेस्ट थियो, तर मैले कहिले गएर बोलेँ भन्दाखेरि क्लास 12मा हुँदा गएर बोलेँ कि। अनि त्यो पनि त्यो चाहिँ हाम्रो 11th को चाहिँ वेलकम र 12th को फेयरवेल हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ कमलादीमा भएको थियो। त्यो प्रोग्राम चाहिँ मैले होस्ट गरेको थिएँ सबैजना साथीहरूसँग मिलेर। सो अनि अरू लिडरसिप रोलहरूमा मैले आफूलाई कसरी रिफ्लेक्ट गरेँ त भन्दाखेरि जस्तो कि हाम्रो क्लास 8बाट चाइल्ड क्लब बनाएर अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ आफूले पनि हुने गरी अनि त्यसपछि अरू चिल्ड्रेनहरूलाई पनि हुने गरी हामीले अर्गनाइजहरू गर्थ्यौँ। अनि रिफ्लेक्ट गर्दै जाँदा के देखेँ भन्दाखेरि म चाहिँ एज अ लिडर चाहिँ खासै धेरै ग्रो नभएको होइन, अनि त्यसपछि सधैँ आफ्नै कम्फोर्ट जोनमा बसिन खोज्ने त्यस्तो खालको आफूलाई पाएँ होइन एसेस गर्दाखेरि। अनि यस्तो यो लिडरसिप ट्रेनिङहरू मैले एटेन्ड गरेँ भने नि मैले युएसवाइसीबाट अनि हाम्रो अनिल सरको यो मुभमेन्टहरू मैले अब फिजिकली एटेन्ड त गरिनँ, तर युट्युबमा हेरेर भए पनि होइन यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ अब तत्काल रिजल्ट नआए पनि भित्र चाहिँ सानो बिउ रोप्दो रहेछ क्या। अनि लङ टाइममा चाहिँ अब बिस्तारै टाइम हुँदै गएपछि चाहिँ बिस्तारै यो बिरुवा चाहिँ पलाएर आउँदो रहेछ। अनि त्यही देखेँ मैले होइन। अनि त्यसपछि स्टेज 1मा अनि यो यति राम्रो कन्सेप्ट छ होइन, यो अनलाइन कोर्स भए पनि अनि बाल्कोनीमा गएर हेर्ने भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ कि यो चाहिँ तपाईँहरूले कोर्स गरिसकेपछि एउटा लिडरसिप भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै डिटेलमा बुझ्नुहुन्छ होइन। सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कोर्स छ, यसको भरपुर मजा लिनु होला। अनि त्यसपछि अर्को भनेको स्टेज 3मा चाहिँ हाम्रो यसमा अब चाहिँ आएर हाम्रो लाइभ सेसनहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले वर्ल्ड फेमस प्रोफेसरहरूबाट होइन वर्ल्डको एकदमै ठुलो युनिभर्सिटीहरूबाट जस्तै प्रिन्सटन भयो, हार्वर्ड भयो, अरू यस्तै ठुलो युनिभर्सिटीको चाहिँ प्रोफेसरहरूसँग त्यो पनि धेरै नै डिफ्रेन्ट विधाहरूबाट चाहिँ हामीले लाइभ सेसनहरू युजली 1 आवरको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एटेन्ड गर्न पाउँछौँ हामीले। अब मिनिमम 3 अर्थात् त्यस्तै भने कति क्राइटेरिया हुन्छ त्यो चाहिँ हरेक वर्ष चेन्ज भइरहन्छ। मिनिमम यति म्याक्सिमम यतिसम्म
आफूले चुज गरेर कुन टपिक मनपर्छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो लाइभ सेसन चाहिँ एटेन्ड गर्न पाइन्छ। अनि त्यो एटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो अब लिडरसिपको त्यो भोग हुन्छ नि, मतलब त्यो आफ्नो स्किल्स डेभलप गर्ने भोग चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ होइन। अब प्रोफेसरसँग त्यहाँ सर्टेन टाइम हुन्छ क्युएनएको लागि, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब क्वेसन गर्ने हो कि होइन, अब वेबिनार भनेको छ चुप्पो लाएर बस्ने हो कि खोलेर मात्रै अब क्राइटेरियाको लागि अब रजिस्टर गरेर मात्रै अब एक ठाउँमा छोडेर पो जाने हो कि, त्यो चाहिँ तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ होइन, आफूमै डिपेन्ड हुन्छ। अनलाइन भनेर हेल्चेक्राइ गर्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ त्योबाट चाहिँ हाउ क्यान यु गेट मोस्ट आउट अफ इट होइन, त्यसरी युटिलाइज गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। सो यसमा चाहिँ मैले लाग्छ मलाई 5वटा चाहिँ एटेन्ड गरेको थिएँ अनि एकदमै फाइदा भयो। मैले एउटा आर्किटेक्चरको लिएको थिएँ, मेरो ब्याकग्राउन्ड भनेको मेकानिकल इन्जिनियरिङमा हो, तर मलाई इन्जिनियरिङको कुनै पनि विधा भयो भने पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि। सो धेरै कुराहरूमा चाहिँ यसमा इन्गेज गर्न पाइन्छ। त्यसपछि स्टेज 4मा आएर चाहिँ यो चाहिँ प्रिपेरेटरी स्टेज भनिन्छ यसमा। त्यसमा अब यदि हजुरहरूले अब aspireleaders.org/प्रोग्राममा गएर हेर्नुभयो भने यसको इन्फर्मेसनमा त्यहाँनिर एउटा चार्ट छ, त्यसमा चाहिँ प्रिपेरेटरी स्टेज भनेर लेखेको हुन्छ स्टेज 4लाई। यो चाहिँ किन भनेको त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले स्टेज 5 अर्थात् फाइनल स्टेजको लागि चाहिँ हामीले प्रिपरेसन गर्छौँ भनेको। हामीले यो सो कि स्टेज 1मा चाहिँ अब यदि 20,000ले अप्लाई गऱ्यो भने स्टेज 5 अर्थात् फाइनल राउन्डमा चाहिँ जम्मा फ्यु हन्ड्रेड्स मात्रै जान्छ कि। हाम्रो पालीमा चाहिँ फ्यु थाउजन्ड्सबाट 200 गएको थियो फाइनलिस्ट एज अ फाइनलिस्ट अर्थात् फाइनल राउन्डमा। यसपालि चाहिँ अब लास्ट टाइमको यो 2023को साइकल 1 मा चाहिँ अब 20,000 अबभ थियो एप्लिकेन्ट्स। अहिले 23को यो साइकल 2 अहिले चाहिँ अब मैले 2 हप्ता अगाडिको रेकर्ड हेर्दाखेरि 15,000 एप्लिकेन्ट्स भइसकेको थियो। भन्नुको मतलब यसमा अब 25,000 प्लस एप्लिकेन्ट्स हुन सक्ने सम्भावना धेरै नै छ। अब मलाई लाग्छ यो प्रोग्रामले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ एप्लिकेन्ट्सको नम्बर बढेर जान्छ। अहिलेसम्म सायद 240 को अराउन्डमा थियो होला। अब मलाई लाग्छ यसले गर्दाखेरि 400-500 पनि क्रस हुन्छ कि यदि तपाईँहरूले एकजनाले एटलिस्ट 3जना आफ्नो साथीलाई एप्लाई गर्ने बनाउनु भयो भने। अनि स्टेज 4मा चाहिँ अब प्रिपेरेटरी स्टेज हुन्छ। यसमा चाहिँ किन प्रिपेरेटरी स्टेज भन्छ त भन्दाखेरि यसमा हामीले स्टेज 5को लागि अप्लाई गर्छौँ। यदि हजुरहरूले बाहिर अप्लाई गर्नु भएको छ भने युएसको युनिभर्सिटीहरूमा जस्तो प्रोसेस हुन्छ लगभग सिमिलर नै हुन्छ। भनेको यसमा चाहिँ हामीले अब आफ्नो सिभी हाल्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि अब लिङ्कडिन प्रोफाइल त तपाईँले फर्स्टमै हाल्नुहुन्छ, यसमा पनि फेरि चाहिन्छ। अनि अर्को भनेको यसमा तपाईँले एउटा पर्सनल स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको 2टा लेटर अफ रिकमेन्डेसन पनि चाहिन्छ। अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ ट्रान्सक्रिप्ट पनि चाहिन्छ, मैले त्यो चाहिँ बिर्सेँ। हाम्रो सिद्धार्थजी अलमनाई हुनुहुन्छ, हामी 3जना मसुद्ध 4जना छौँ, यहाँ सेकेन्ड रोमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले मैले चाहिँ बिर्सेँ तर उहाँले चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट पनि चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। सो यस्तै अब ठ्याक्कै मैले भनेको जस्तै युनिभर्सिटीको एप्लिकेसन प्रोसेस जस्तै छ होइन। सो यो भएर पनि यो एप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ एकदम रिगोरस छ। यदि हजुरहरूलाई सिभी राम्रोसँग बनाउन आउँदैन, जस्तो कि अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा सिभी र रेज्युमीको मिनिङ पनि छुट्टै हुन्छ होइन। अनि सो कसरी बनाउने अनि पर्सनल स्टेटमेन्ट कसरी लेख्ने त्यो पनि थाहा छैन भने त्यसको लागि पनि सेसन हुन्छ। त्यही भएर यसलाई प्रिपेरेटरी स्टेज अनि अर्थात् यसमा चाहिँ अब प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भनेर पनि भनिन्छ त्यो स्टेजको लागि। अनि त्यो स्टेज सकिसकेपछि चाहिँ 5th स्टेजमा चाहिँ अब यदि सेलेक्ट हुनुभयो भने होइन, अब यसमा अब तपाईँले आफूले दुःख गरेर अनि त्यसपछि धेरै चाहिँ यसमा इफोर्ट लगाएर अप्लाई गर्नुभयो भने पक्कै पनि सेलेक्ट हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यो अब त्यो स्टेजसम्म मात्र होइन कि त्यो बाहेक एस्पायर भन्दा बाहेक अब एकाडेमिक लाइफमा के गरिरहनु भएको छ, बाहिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स पनि सबै कुरा हेरिन्छ नि त सिभी मार्फत अनि लिङ्कडिन प्रोफाइल मार्फत। सो यदि सेलेक्ट हुनुभयो भने 5th स्टेजमा जानुहुन्छ अर्थात् त्यो भनेको फाइनल स्टेज हुन्छ। अनि मेरो केसमा भन्नुपर्दा म चाहिँ 4th स्टेजसम्म चाहिँ अब के होला अब भन्ने त्यो भइरहेको थियो होइन। जस्तो कि स्टेज 4सम्म चाहिँ आई वाज नट द्याट त्यो 100% दिइरहेको थिइनँ। जस्तो कि किन भन्दाखेरि यसलाई टाइम डेडिकेसन धेरै दिनु पनि पर्दैन। जस्तो कि युजली लाइभ सेसन भनेको विकेन्डमा हुन्छ, त्यो पनि इभिनिङ टाइममा हुन्छ। 1 आवर भनेको जसले पनि म्यानेज गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ मलाई लाग्छ धेरै जसोको क्वेसन भनेको टाइम डेडिकेसन कति गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ, त्यो भएर डराउनु पर्ने खासै केही छैन। अनि स्टेज 5मा चाहिँ 2 विकेन्डमा चाहिँ हाम्रो 4जना प्रोफेसरबाट चाहिँ 4वटा डिफ्रेन्ट केस स्टडी
चाहिँ त्यो पढेर चाहिँ हामीले त्यसमा इन्टरेक्सन हुन्थ्यो। सो 4वटा कस्तो केस स्टडी त भन्दाखेरि जसले 0बाट स्टार्ट गरेर एकदमै ठुलो लिडर बने, त्यो पनि 4वटा डिफ्रेन्ट सेक्टरमा। एउटा हेल्थको सेक्टरमा थियो, एउटा अर्को के सेक्टरमा थियो त्यो चाहिँ मैले भुलेँ, तर जस्तो कि एउटा इन्डियाबाट थियो, एउटा चाहिँ अब अरू कन्ट्रीहरूबाट चाहिँ जसले 0बाट स्टार्ट गरेर एकदमै ठुलो लिडर बन्नुभयो होइन, उहाँहरूको चाहिँ हामीले केस स्टडी पढ्छौँ। त्यो पनि हार्वर्डकै प्रोफेसरहरूले चाहिँ रिसर्च पेपर पब्लिस गर्नुभएको, त्यो रिसर्च पेपर पढेर हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी प्रोफेसरसँग मजाले इन्टरेक्सन मात्रै गर्छौँ। त्यो प्रोग्राम चाहिँ कम्प्लिटली इन्टरेक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ स्टेज 5लाई चाहिँ यदि वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने इमर्सिभ लर्निङ भनेर लेखिएको हुन्छ। भनेको किन भन्दाखेरि हामी मोर डेप्थमा चाहिँ गएर कुरा गर्छौँ। अनि यो केस स्टडिजहरूले चाहिँ किन तपाईँलाई कसरी हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि हामी एज अ लिडर चाहिँ क्रिटिकल थिङ्कर हुनुपर्छ होइन। क्रिटिकली थिङ्किङ गर्ने एबिलिटी चाहिँ हामी नेपालीहरूमा युजली कम नै हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले गर्दा पनि हुनसक्छ होइन हाम्रो प्रब्लम चाहिँ। अनि त्यही भएर अब त्यो क्रिटिकल थिङ्किङ एबिलिटी चाहिँ यो रिसर्च पेपर पढिसकेपछि होइन, त्यसलाई कसरी कस्तो क्वेसनहरूमा चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने होइन, कसरी प्रोफेसरहरूसँग कसरी कुरा गर्ने त्यहाँदेखि लिएर अनि रिसर्च पेपर भनेको के हो, कसरी पब्लिस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नि धेरै कुरा सिकिन्छ होइन त्यो एउटा प्रोग्रामले गर्दाखेरि। सो स्टेज 5 चाहिँ लगभग यही 2 विकेन्ड्समै सकियो हाम्रो पालिमा। अहिले यसमा स्ट्रक्चरमा केही चेन्ज आएको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। युजली यही नै हो, इमर्सिभ लर्निङ भनेर यही नै हुन्छ। हाम्रो पालिमा यही नै भएको थियो। र यो स्टेज 5 यहाँसम्म यसरी सकिन्छ होइन। तपाईँले सुन्नुभयो होला अहिलेसम्म अब स्टेज 1मा खासै केही पनि थिएन, एमक्याट थियो, सो त्यो एप्टिट्युड टेस्ट थियो सिम्पल। स्टेज 2मा इडिएक्सको कोर्स थियो। स्टेज 3मा प्रोफेसर्स लाइभ सेसनहरू थियो प्रोफेसरहरूसँग डिफ्रेन्ट टपिकमा। स्टेज 4मा जस्ट प्रिपेरेसन भयो। स्टेज 5मा यदि सेलेक्ट हुनुभयो भने होइन, तपाईँ जानुभयो भने फाइनल स्टेजमा चाहिँ तपाईँ अब त्यहाँ स्टेज 5मा इमर्सिभ लर्निङमा चाहिँ गएर मजाले प्रोफेसरहरूसँग टाइम लिएर क्वेसन एन्सर गर्न पाउनुहुन्छ, इन्टरेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ। अनि यसको एकदमै ठुलो अर्को फाइदा भनेको नेटवर्किङ हुन्छ कि यसमा चाहिँ अब वर्ल्डभरिको मेनली डेभलपिङ कन्ट्रीबाट आउने हुन्छ। अनि डेभलपिङ कन्ट्रीबाट आउने मान्छेहरू यस्तो प्रोग्राममा सेलेक्ट हुने मान्छे कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पोटेन्सियल भएको मान्छे क्या, जसलाई चाहिँ म केही गर्छु भन्ने पोटेन्सियल हुन्छ होइन डेभलपिङ कन्ट्रीबाट। त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ सेलेक्ट भएर फाइनल राउन्डमा आउनुहुन्छ। सो तपाईँको नेटवर्किङ चाहिँ अब लाइफ लङ पनि हुन्छ। अनि धेरै कन्ट्रीहरूबाट आउँछ कि। अनि यो अब 5th स्टेज सकिसकेपछि तपाईँ अलमनाइज हुनुहुन्छ। अनि यो अलमनाइको छुट्टै एउटा कम्युनिटी हुन्छ, त्यो चाहिँ लाइफ लङ हुन्छ। त्यो एउटा फाइदा भयो, नेटवर्किङ हुन्छ। र अनि अलमनाइ भइसकेपछि पनि धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ क्या एस्पायरमा। मेन चाहिँ अब अलमनाइ भइसकेपछि छ भन्छु म चाहिँ। किन भन्दाखेरि यसमा अब यो प्रोग्रामको अवधिभर त तपाईँको स्किल डेभलप भयो होइन, तपाईँको पोटेन्सियल अझै ग्रोथ भयो, तपाईँलाई चाहिँ ग्रो गराउने काम भयो। अब त्यसपछि चाहिँ अब अप्लाई गर्ने टाइम आयो यो अलमनाइ भइसकेपछि चाहिँ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्डेड लिडरसिप अपर्च्युनिटिज भन्ने छ यो अलमनाइ भइसकेपछि। त्यसमा 3टा मेन थिम छ, त्यो 3टा मेन अपर्च्युनिटी छ। पहिलो भनेको चाहिँ CAA भन्छ, अर्थात् कम्युनिटी एक्सन अवार्ड भन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म यो अलमनाइ भइसकेपछि तपाईँले एउटा टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ र एउटा कुनै NGO अर्थात् एउटा लोकल अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ कोलाबोरेट गरेर एउटा कम्युनिटी प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट इयरभरिको त्यो नेक्स्ट इयरकोमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब जुनसुकै फिल्डमा पनि हुनसक्छ, त्यहाँ एउटा सर्टेन थीमेटिक एरिया हुन्छ उनीहरूको। त्यो थीमेटिक एरियामा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएर एउटा टिम बनाएर सबै कुराहरू चाहिँ डिटेलमा एउटा प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएर अनि त्यो पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् तपाईँले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र टप 9 टिम्सहरू सेलेक्ट हुन्छ। अनि हरेक टिममा चाहिँ एटलिस्ट एउटा रिसेन्ट अलमनस हुनुपर्छ। भनेको यही जस्तै अब तपाईँहरू यो 2023 कोहोर्टको साइकल 2 को लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र यो साइकल सकिसकेपछि तपाईँहरू अलमनाइ हुनुभयो भने ठ्याक्क तपाईँहरूले चाहिँ यो CAA को लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ यदि तपाईँहरूको टिम सेलेक्ट भयो भने $10,000सम्म चाहिँ तपाईँहरूले ग्रान्ट पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ नेक्स्ट इयरभरिमा। अनि यो कुनै आफ्नो कम्युनिटीमा गएर एउटा प्रोजेक्ट अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ $10,000सम्म चाहिँ फन्ड पाउनुहुन्छ, अर्थात् ग्रान्ट पाउनुहुन्छ। र यो भनेको मेन सबभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी भयो। अर्को भनेको चाहिँ मिनी ग्रान्ट भन्ने छ। मिनी ग्रान्ट चाहिँ अब यो चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्ट भयो। अनि त्यसपछि लो इन्कम भन्ने पनि छ नि एउटा इलिजिबिलिटीमा। सो यो चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दा यदि तपाईँ चाहिँ अब आफ्नो अब मास्टर्स पढ्ने सोचमा अर्थात् भनौँ न अब्रोड स्टडिजको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, IELTS अर्थात् TOEFL अर्थात् GRE केही गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात्
इडिएक्सबाटै अरू पेड कोर्सेसहरू लिन मन छ होइन, त्यस्तो छ भने तपाईँलाई यदि फन्डको जरुरत छ भने यसमा चाहिँ $300 चाहिँ प्रोभाइड हुनसक्छ। यो चाहिँ अलिकति धेरै मान्छेलाई प्रोभाइड हुन्छ। जस्तो कि सिएए भनेको चाहिँ 9वटा टिमलाई, जस्तो कि 9वटा टिमलाई $10,000 $10,000 $10,000 अप्लाई हुन्थ्यो, जस्तै प्रोभाइड हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ प्रोभाइड हुनसक्छ। यो चाहिँ म्याक्स 300सम्म चाहिँ दिन सकिन्छ। अनि यो चाहिँ मैले पनि पाएको थिएँ। अनि सिएको लागि चाहिँ मैले अप्लाई गरेँ किन भन्दाखेरि मेरो अलरेडी डिसिजन बनिसकेको थियो नेक्स्ट इयर चाहिँ म मास्टर्स पढ्न जान्छु भनेर। अनि सो यो सिएए भयो, मिनी ग्रान्ट भयो, र अनि अर्को भनेको चाहिँ मेन्टरसिप प्रोग्राम भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको यो प्रोफाइल चाहिँ अब सिभीको मार्फत, लिङ्कडिन प्रोफाइलको मार्फत, अनि तपाईँको अब के छ इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा यो पर्सनल स्टेटमेन्ट मार्फत अलरेडी उहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको हुन्छ। सो त्यसको बेसिसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई तपाईँको सेक्टरबाट चाहिँ एउटा एक्सपर्ट चाहिँ एउटा अब युएसकै हुनसक्छ अथवा युएसको नहुन पनि सक्छ, ठुलो ठुलो युनिभर्सिटीको ग्रेजुएटहरू अर्थात् त्यो फिल्डमा चाहिँ सेभरल इयर्स अर्थात् मेनी इयर्स एक्सपिरियन्स भएको एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ एज अ मेन्टर हजुरहरूलाई एसाइन गरिदिनुहुन्छ। मलाई पनि असाइन भएको थियो अनि मैले पनि उहाँहरूसँग केही सुझावहरू लिएँ। अनि यो चाहिँ उहाँहरूको टाइमको अभाइलेबिलिटीको आधारमा तपाईँहरूले आफै मिटिङ सेट गरेर अर्थात् सुझावहरू लिन सक्नुहुन्छ, अर्थात् करेस्पोन्डेन्सबाट पनि सुझावहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यो आफ्नो उहाँहरूको टाइममा डिपेन्ड गर्छ। र अर्को यो चाहिँ यति 3टा कुराहरू छ। अनि अर्को भनेको एम्बेसेडर प्रोग्राम पनि छ। यो चाहिँ कम्प्लिटली भोलिन्टियरिङ हो। अनि मैले पनि त्यसमा अप्लाई गरेँ। त्यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि यो यति राम्रो प्रोग्राम छ होइन, उहाँ पुकर सरले भन्नुभएको जस्तै टु गुड टु बी ट्रु क्या, यस्तो राम्रो प्रोग्राम छ। अनि फुल्ली फन्डेड भनेको कतिपय मलाई 1-2जनाले चाहिँ सोध्दै थियो कि डिएममा, जस्तो कि फुल्ली फन्डेड भनेर यसमा स्टाइपेन्ड आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्दै थियो। त्यस्तो खालको प्रोग्राम होइन कि फुल्ली फन्डेड भनेको यसलाई तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ एस्पायरले नै बे गरिदिएको हुन्छ। सो त्यो खण्डमा चाहिँ फुल्ली फन्डेड हो। अनि त्यसपछि हामीले पैसा कमाउने भनेको पैसा क्यास मात्रै पाउने मात्रै पैसा कमाउने होइन, स्कलरसिप पाउने भनेको पनि पैसा कमाउने हो होइन। यस्तो फुल्ली फन्डेड प्रोग्राममा यदि तपाईँ सेलेक्ट हुनुभयो भने त्यो पनि कमाइ हो नि त होइन। सो हामीले चाहिँ त्यसरी लिनुपर्ने हुन्छ। सो यति राम्रो प्रोग्राम छ होइन। यो चाहिँ अब नेपालमा यति धेरै पोटेन्सियल क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूको माझमा यदि मैले 100जना 200जनाको माझ मात्रै पुर्याउन सकेँ भने पनि यो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ भनेर चाहिँ मैले एम्बेसेडरको प्रोग्राममा अप्लाई गर्छु भनेर मैले एज अ एम्बेसेडर बनेर जति सक्दो चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु होइन। अब भर्चुअली हुनसक्छ, अहिले आज चाहिँ इन पर्सन नै भयो। सो त्यसरी भयो। अनि मैले अब हाम्रो फेसबुकमा सेयरिङ अपर्च्युनिटिज भन्ने ग्रुप छ। हाम्रो समय खड्का चाहिँ को फाउन्डर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आज इन्भाइट गरेको थिएँ। यदि आउनु भएको छ भने हात उठाइदिनु होला। आउँछु भन्नुभएको थियो, सायद आउनु भएन कि। अनि उहाँलाई पनि मैले चाहिँ हाम्रो एस्पायरको जेन्नासँग, हाम्रो जेन्ना चाहिँ कम्युनिकेसन्स हेर्नुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ मैले कनेक्ट गराएर चाहिँ अब एम्बेसेडरले गर्ने भनेको त्यही त हो नि होइन। अब जोसँग अब पावर छ, अब जस्तो कि पावर भन्नाले धेरै मान्छेको माझमा जान सक्ने जसको राइट छ उहाँसँग चाहिँ मैले कनेक्ट गराउने, त्यो हिसाबले मैले कनेक्ट गराएको थिएँ। र मलाई लाग्छ उहाँले अब नेक्स्ट टाइम यो 3टा ब्यानरमा अब सेयरिङ अपर्च्युनिटी यो 3टा लोगोको बिचमा सेयरिङ अपर्च्युनिटिज पनि आउँछ होला। र लास्टमा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म एस्पायरको 5वटा डिफ्रेन्ट स्टेजमा मैले आफूले के एक्सपिरियन्स गरेँ र तपाईँहरूलाई के कस्तो चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ भनेर भने। यो 5 स्टेज सकिसकेपछि पनि अलमनाइ भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भनेर भने। र मलाई चाहिँ मैले के फाइदा भयो त भन्दाखेरि यो प्रोग्रामबाट धेरै नै फाइदा भयो। सुरुमा त म अलिकति आफैलाई धेरै क्वेसन थियो, एस्पायर भनेको के हो, यो भनेको के हो होइन। यस्तो लिडरसिप प्रोग्राम भनेको छ, 5वटा डिफ्रेन्ट स्टेज भनेको छ, अनि फेरि अनलाइन कोर्स भनेको छ होइन, त्यस्तो के हो भन्ने त्यस्तो भइरहेको थियो। अनि यो अलमनाइ भइसकेपछि पनि अहिले चाहिँ एस्पायरले यो इडिएक्समा हुने टन्नै कोर्सहरू चाहिँ फ्यु मन्थ्सको लागि चाहिँ धेरै कोर्सहरू फ्रीमा दिनुभएको छ कि हरेक अलमनाइहरूलाई। अनि त्यसपछि यो भनेको यति ठुलो अपर्च्युनिटी हो कि तपाईँलाई आफ्नो फिल्डमा अलिकति स्किल्स गेन गर्नु छ, अझै एक्सपर्टाइज लिनु छ भने चाहिँ धेरै राम्रो अपर्च्युनिटी छ। अनि मेरो केसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा फाइदा भयो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जेन्नाभन्दा अगाडि चाहिँ कम्युनिकेसन अलमनाइ ग्रुपलाई हेर्ने हाम्रो ताकियो तोकुनारी भन्ने हाम्रो जापानबाट हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो उहाँले चाहिँ मलाई मास्टर्सको लागि अप्लाई गर्दाखेरि एसओपीहरूमा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुभएको थियो क्या। मेरो एसओपीको लागि फिडब्याक दिने, त्यसपछि
प्रोफेसरहरूलाई इमेल कसरी गर्ने, कसरी अप्रोच गर्ने भन्ने कुरामा धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि अहिले एस्पायर छोडेर जानुभयो, तर अहिले पनि उहाँ चाहिँ मसँग टचमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले त्यो सुझावहरूले गर्दाखेरि नै होला सायद म अहिले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलीमा मास्टर अफ इन्जिनियरिङ प्रोग्राममा सेलेक्ट भएको छु, एक्सेप्ट भएको छु रिसेन्टली। थ्याङ्क यू। अनि त्यही अब एउटा मेन कम्पोनेन्ट यसैले गर्दा त भएको होइन, मेरो अब प्रोफाइलमा अरू अरू कम्पोनेन्टहरूले गर्दा पनि हो, तर यो चाहिँ एउटा लाइफमा मेरो एउटा एकदमै राम्रो अनि त्यसपछि एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी नै भएर आयो एस्पायर। सो मलाई लाग्छ मैले यहाँहरूको धेरै क्वेसनहरू अहिले कभर गरेँ होला। यदि कभर भएको छैन भने पनि हामीसँग लास्टमा क्वेसन एन्ड आन्सर हुन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स सेयरिङको लागि यति नै। हामी फेरि कुरा गरौँ न हामी अलमनाईहरूसँग बसेर। हस्, थ्याङ्क यू। रुपेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि एकपल्ट एकदमै डिटेल डिस्क्रिप्सन दिनुभएको छ। सो इफ एनी वान हेज एनी अदर क्वेसन्स नेटवर्किङ सेसनमा उहाँलाई पनि सोद्धा हुन्छ। हामी यस पश्चात एउटा सानो एप्लिकेसन वक थ्रु भिडियोज पनि सेयर गर्नेछौँ, किनभने हाम्रो रुममा नो धेरै पोटेन्सियल एस्पायर क्यान्डिडेट्सहरू पनि हुनुहुन्छ भने हाम्रो गेस्टहरूले पनि आफ्नो नेटवर्कमा यो प्रोग्रामको बारे सेयर गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। सो मुभिङ अन, हाम्रो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउँदै मुभिङ अन टुवर्ड्स आवर कीनोट स्पिकर Swastika Shrestha. Swastika Shrestha is the co-founder and CEO at Teach for Nepal, a movement of outstanding university graduates and young professionals who are committed to ending education inequality in Nepal, starting with a 2-year teaching fellowship in public schools. Prior to co-founding Teach for Nepal, Swastika facilitated youth leadership, life skill development, service learning, and experiential learning projects for more than 12 years. She has a bachelor's in psychology from Olivet College in Michigan and a master's degree in public affairs with concentration in international development from Cornell University. She has also worked as civil affairs officer in UNMIN and as development consultant for various organizations. Swastika जीलाई म स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्ते, distinguished guest, Anil Rai and Kapil ji, सबैजनालाई. So happy to be here and so happy to see so many young faces. And सबैजना यो young faces-हरु हेरिसकेपछि चाहिँ you kind of go like, I was young once. And I turned 43 today, so today is officially my birthday. And you know, some people say I turned 43 and सबैजनाले कहिलेकाहीँ के सोध्नुहुन्छ भने तपाईलाई कति उमेर जस्तो लाग्छ हुन्छ नि, मान्छेलाई लाग्छ नि 43 भइसके तर 16 वर्षै जस्तो लाग्छ, 20 वर्षै जस्तो लाग्छ हैन. And I often say that म 43 I've turned 43 today and I feel exactly 43 हैन. Kinnane, when I look back, oh my God, I've done so much जस्तो लाग्छ हैन. Like when I see all of you young people, यति धेरै गरेछ जिन्दगीमा, यति धेरै गरेछ हैन. And then when I see all these अघि उहाँको प्रेजेन्टेसनहरु सुन्दाखेरि पनि I'm coming to life. किनभने when I was young, it felt like I had 48 hours in my day हैन. त्यति गरेछ के हैन. कुन चाहिँ यस्तो लिडरशिप ट्रेनिङ कुन चाहिँ भ्याइया छैन, कुन चाहिँ फेलोशिप भ्याइया छैन, कहाँ चाहिँ भलन्टियर गर्न जान भ्याइया छैन हैन. There were so much, right? Like when you're young, there are certain time मा त यति धेरै opportunities हुन्छ. The whole world is there and there's so much to learn and there's so much to हुन्छ नि get out of those life को experience. I've done it all. 2 बजे रातिको 2 बजेसम्म त्यो काम गराउँथ्यो, न्युजलेटर बनाइरहन्थ्यो हैन. I was part of this youth initiative भनेर युथहरुको leadership and यो youth voiceहरु policy making मा हुनुपर्छ भनेर we started this organization. So राति 2-3 बजेसम्म बसेर I would be making their newsletter, I would be writing, I'd get up, go to college हैन. अनि त्यसपछि मार्टिन चौतारीमा बुझे पनि नबुझे पनि त्यहाँको लेक्चर्सहरु सुन्न दानीदेखि लिएर oh my God, I am so 43. I am so 43. And so when I heard him say, you know, you talk about Aspire program and young people kind of deciding like, bhyaउँछु, bhyaउँदिन, you used to garner like time thoughts. And I'm like, what are you saying? You're so young. You have 48 hours in your day. You know, you have that much of energy. Why think so much? You know, यो नयाँ यो किसिमको learning opportunities-हरुको लागि त oh my God, I would have signed up for it today. Because
when you're young, this is the time, right? Like the energy छ, त्यो choices छ, and basically the whole world is just opened up for you, and you can basically, it's a buffet basically, you know? You can pick anything that you want, and oh my God, it's such a wonderful time of your life. You know, एकचोटि with हाम्रो टिच फर नेपालमा एकजना बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ होइन, अब यो देयर सो मच भन्दाखेरि कहिले काहीँ बट भन्न जस्तो लाग्न सक्छ होइन यङ मान्छेहरूलाई. I met this very young boy, I think he was about 10 years old, and he's super smart. He has a TikTok account, होइन, really hilarious and hyper, होइन, स्कुल गरेर आउने अनि त्यसपछि पुरा टिकटकमा त मेरो च्यानल छ भनेर देखाइरहेको थियो, really really savvy, होइन. अनि त्यसपछि पढ्नमा यु क्यान इमेजिन, राइट, लाइक अलिकति पढ्न भनेपछि टाकटुक गरिहाल्ने, अनि त्यो हुन्छ नि, त्यो ट्युसनमा 1 घन्टा पढिसकेपछि he would come out of that room as if now he is a free bird, होइन, पुरा के अब यस्तो आजादी भने जस्तो गरेर निस्किने कि ट्युसन पढिसकेपछि, होइन. अनि सो आई वाज टकिङ टु हिम, उसको उहाँको बुवा चाहिँ भेरी भेरी बिग सोसल वर्कर, होइन, दलितहरूको उसमा एकदमै लामो भोला पासवान, कतिजनाले सुन्नु पनि भएको छ होला, दलितहरूको राइट्सहरूमा धेरै लेख्नु भएको छ, दलितहरूको लागि थुप्रो काम गर्नुभएको छ. 70मा जुन स्टेट अफ यो अहिले अझसम्म पनि, होइन, समाजमा दलितहरूको जुन इकोनोमिकदेखि लिएर सोसल स्टेटसहरू छ, इट्स रियली रियली लाइक what are we talking about हुन्छ कि 70मा जाँदाखेरि जुन लेभल अफ पोभर्टी एन्ड डिस्क्रिमिनेसन देखिन्छ नि, कहिलेकाहीँ यु फिल लाइक what's happening, यो कुन एरामा आइपुगेँ भने जस्तो हुन्छ. त्यहाँ बसेर उहाँ आफै पनि दलित, आफै त्यहाँ बसेर काम गरिरहनु भएको छ, होइन. सो हि इज दिस एल्डर सन जो चाहिँ एकदम पढ्ने चट्ट लाग्ने हुन्छ नि, एकदम पढाएको, एन्ड द स्मल वान इज जस्ट लाइक फुट, होइन. एन्ड सो इज देयर कपल डेज, अनि 2-3 दिनदेखि आई हेभ बिन वाचिङ दिस लिटल बोय, होइन, अनि के गर्दो रहेछ, कसो गर्दो रहेछ, उसको दिनभरि के हुँदो रहेछ भनेर. अनि एक दिन स्कुल जान लागिरहेको थियो, अनि त्यसपछि स्कुल जान लागिसकेपछि अनि त्यसपछि के भन्छ, आफ्नो त्यो स्कुलको जुत्ताको त्यो लेसवाला जुत्ता यस्तो निकालेर बाबा भन्न थाल्यो, होइन. एन्ड आइम लुकिङ एट हिम भनेर चाहिँ खुट्टाको जुत्ताको लेस बनाउन आउँदैन भन्यो नि, आउँदैन भने भेरी प्राउडली, होइन. त्यसपछि उसको दाई आएर भन्न थाल्यो भने उसको क्लासमा जम्मा 2 जना छ जसलाई जुत्ताको लेस बान्न आउँदैन, ऊ त्यसमध्ये पर्छ भने कि. अनि देन इज जस्ट लाइक हो त नि 2 जना छौँ हामी, होइन. सो नाउ आइम लाइक सिक्नु पर्छ नि त यो, होइन, सिक्नु पर्छ, अनि किन सिक्ने भन्छ कि, होइन. अनि त्यसपछि सिक्ने नि, इट्स गुड टु लर्न वाट यु क्यान लर्न, होइन. आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुँदै जाने, किन इन्डिपेन्डेन्ट हुँदै जाने, किन गर्नुपर्ने, होइन. बिकज इट्स गुड, होइन, क्लासमा वाइ डु यु वान्ट टु बी एसोसिएटेड विथ people who cannot tie their shoelaces, होइन. बरु फर्स्ट आउनेसँगको ग्रुपमा बस्नु पर्यो, होइन, राम्रो पढ्नेहरूको सक्नेहरूको ग्रुपमा पो बिलङ गर्नु पर्यो त, जुत्ताको लेस बान्न नआउने ग्रुपमा बिलङ गर्ने हो त भने फर्स्ट आएर के हुन्छ भनिदियो, होइन. बिग क्वेसन, राइट, लाइक कस्तो गाह्रो क्वेसन के. किनभने यस अहिलेको जेनेरेसन यति डिसल्युसन छैन कि पैसा कमाएपछि, होइन, ठुलो मान्छे बन्छ भनेपछि हात्ती पढेर ठुलो मान्छे भयो र भन्ने. इट्स यु हेभ अ भेरी स्मार्ट जेनेरेसन अहिले, राइट. आई पढेर के हुन्छ, फर्स्ट आएर के हुन्छ, धनी भएर के हुन्छ. एट सम पोइन्ट अहिलेको जेनेरेसनको चाहिँ यस्तो डिप क्वेसन्स आउन थालिसक्यो, दे स्टार्टिङ टु आस्क वाट्स द पोइन्ट. वी ह्याड टु बी टट वाइ सोध्न, होइन, वाइ डु वी डु वाट वी डु भनेर हाम्रो जेनेरेसनलाई सिकाउनु परेको थियो भने अहिलेको जेनेरेसन सो स्मार्ट, देयर लाइक वाइ, वाट्स द पोइन्ट, फर्स्ट भएर के हुन्छ, धनी भएर के हुन्छ. एन्ड यु नो आम अ स्मार्ट वुमन, राइट. यस्ता बच्चाहरू, एन्ड आम जस्ट लाइक सिटिङ देयर एन्ड आम लाइक आई नो आन्सर आउँछ. सो आई लुक्ड एट हिम एन्ड आई सेड, यु नो, धेरै राम्रो पढ्न सक्यौ, राम्रो गर्न सक्यौ भने तिम्रो बुवाले जसरी सबैजनालाई सेवा गर्न सक्नु भएको छ, तिमीले पनि सक्छौ भने. And then there was just like, then he looked at me and I was like, and that was it for him. And I think त्यो conversation जसरी गयो अथवा मैले जे भने, it was मैले पनि ओहो भयो, मलाई पनि एकछिन स्ट्राइक गर्यो कि वास्तवमा आई थिङ्क समटाइम्स वी हेभ लस्ट आवर वाइ, राइट. लाइक के को लागि, किन फर्स्ट आउने, के गर्ने, किन पढ्ने, किन रात भएर यस्तो खालको लिडरसिप प्रोग्राम जोइन गर्ने, किन 2 बजेसम्म जागेर बस्ने, किन सबै अपर्च्युनिटिजहरू ग्राब गर्ने, किन फर्स्ट आउने, किन यति धेरै स्किल्स सिक्ने, आफ्नै लागि हो कि आफू धनी हुन लागि हो कि आफू ठुलो हुनको लागि हो कि आफू पपुलर हुन लागि हो कि, होइन. एन्ड समटाइम्स दिज आर नट इनफ मोटिभेसन फर दिस जेनेरेसन, राइट. लाइक हामीलाई त्यस्तो खालले मोटिभेटै गर्दैन, भोलि आएर ल पपुलर हुने यो हो नि, आई मिन इट्स ओके भन्ने जस्तो हुन्छ भने. आई थिङ्क द रियल पर्पस, that the strongest why is because if you do this, if you choose
to be smart, if you choose to be brilliant, if you choose to work hard, if you become skillful, if you become the leaders, if you become the critical thinkers and creative thinkers and innovators, your choices is going to define Nepal kaha pugcha, we as a society kaha pugcham, दलितको समुदायहरू जो अझै पनि अहिले यो सेन्चुरीमा आएर पनि पिछडिरहनु भएको छ, you become the hope for them. And this is why we have to do everything that we can do. And one day, you do it for others. That we also believe, Teach for Nepal, I constantly say that we build the road and the road builds us. जुन बाटो हामीले बनाउँदै जान्छौँ त्यो बाटोले पनि हामीलाई बनाउँछ. तपाईहरु बन्दै जानुभयो भने समाज पनि बन्दै जान्छ, समाज बन्दै गयो भने तपाईहरु पनि बन्दै जानुहुन्छ. It's so inseparable. And sometimes, कहिलेकाहीँ लाग्छ कि यत्रो ठुलो बर्डन, ओहो बर्डन भने जस्तो लाग्छ हैन, यत्रो समाज परिवर्तन गर्नुस् भन्दाखेरि यो युवाहरुमा किन यत्रो जिम्मेवारी राख्दै हैन. हाम्रो कर्नेल युनिभर्सिटीको पब्लिक इन्स्टिट्युट मा हाम्रो एउटा टी-शर्टमा एउटा लाइन लेखेको हुन्थ्यो के. I think it's from E.B. White. It said, I wake up every morning torn between the desire to enjoy the world or to change it. And it makes it very, very difficult to plan the day. कहिलेकाहीँ लाग्छ नि हैन, as young people, के छ र हैन, किन, why do we always have to be working hard? Why do we have to push ourselves? Why can't we just enjoy the world as it is and go with the flow and just be it? हैन, यो सबै संसारको burden किन लिन पर्ने भने जस्तो लाग्न सक्छ हैन. And very funny incident, मलाई पनि लाग्छ हैन, किनभने I have a Buddhist teacher and I went to my Buddhist teacher and my question was like, किन enlightened हुने? That was my question. Kina enlightened hune? Who do I owe it to? It felt like such a big burden to be enlightened and to save all sentient beings. It ठुलो burden जस्तो लागेको थियो. And I asked him and he said, like, for yourself. He's a very simple teacher. You don't owe it to anyone. It's for yourself. And I was just like, oh, okay, it's for myself. And since then, what I've realized is, yes, कहिलेकाहीँ it feels like such a big burden to carry. As you are first generation, I think it comes with a lot of expectations from family. And then what people like us do, people like Pukar do, is they say, you have to also become a leader. You also have to change this world. And we come in and we pump you. And we're like, you are the hope for this nation. And it feels like, it's such a big burden. Why do you have to carry all this burden? I don't have an answer for it, except to say that some burdens are good. It might feel like a burden, it might feel like a responsibility, it might feel like a weight on your shoulders, but it's good. Life sadai, enjoy garera, sadai, the point of life is not to be free from all responsibilities and hopes and expectations. Some expectations are good, some burdens are good, and I want to leave you with all this, Vinceni. Really, the choices that you all make, your generation makes, will define where we go as a society, where we go as a nation. So make a good choice. Work really, really hard. Smart work is ekdame over glamorized. Work hard. You're going to define, and that is the burden that I leave you with, and a reminder that some burdens are good. Carry it. Thank you. Some burdens are good, but the burden might also be an opportunity one day. I would like to wish Swastika ji a very happy birthday on behalf of all of us. A big round of applause. So, अब कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हाम्रो सेकेन्ड कीनोट स्पिकरको अघि बढ्दैछौँ. Sorry. After a career in banking spanning 31 years of which he was the Chief Executive Officer for 17, Anil Shah has now established Lead Nepal Inc. with a vision of crafting leaders. In addition to his stellar banking career, Mr. Shah is also a youth icon, mentoring youth across the nation as he shares his experiences and propagates value-based leadership. He was Nepal's first joint venture bank, Nabil Bank's first Nepali CEO, and successfully led the bank to be the #1 financial institution in the nation successfully, implementing its vision to be the nation's
bank of first choice. He then established and headed Megabank with the vision of establishing a bank for all strata of Nepali society, with the vision of being the bank for every Nepali from flow to power. For his final innings in banking, he returned as the CEO of Nabil Bank, re-energizing the brand to surge ahead as a leader in the banking industry. Now, Mr. Shah provides learning experiences to companies, political parties, bureaucrats, armed forces, and students like us to enable them to be better leaders. He is an eminent figure in Nepal, looked up by people of all ages, including myself, and a strata of society for his vision, clarity of communication, and value-based leadership. म अनिलजीलाई यहाँ स्टेजमा आफ्नो कीनोट रिमार्क्सको लागि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। यो अग्लो हुनु पनि कहिलेकाहीँ यहाँ एउटा स्टुल जस्तो राखिदिएको छ सो त्यसमा उभिने वी मस्ट इक्विटी नट इक्वालिटी द्याट्स वाट इट्स अल अबाउट आई थिङ्क इट्स गुड यु क्यान अल सी मी गुड इभिनिङ टु एभ्रिबडी लट अफ फेमिलियर फेसेस लट अफ न्यू फेसेस सर्वप्रथम त मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आजकलको जिन्दगी केही वर्षदेखि जिन्दगी मेरो मजा मेरो ऊर्जा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि युवाहरूको बिचमा यसरी उभिएर यहाँहरूको आँखामा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा एनर्जी म देख्छु जुन चाहिँ एउटा डेडिकेसन ड्राइभ देख्छु त्यही नै मेरो इन्धन हो अगाडि जानको लागि र आज म त्यो धेरै इन्धन पाइरहेको छु यहाँबाट वाइ आर वी हियर टुडे यु लुक एट दोज थ्री वर्ड्स अस्पायरिङ लिडर्स नेपाल सपना देख्ने कसरी सपना देख्ने भनेर हामी यहाँ भन्न आएको छैनौँ सपना भनेको राति सिरक मुनि तकियामा टाउको राखेर आँखा बन्द गरेर हेरिन्छ सपना हिजो रातिको सपनामा म उडेर चन्द्रमा पुगेको थिएँ अस्ति राति म एकदम ब्लू व्हेलसँग समुद्रमा पौडी खेलिरहेको थिएँ तर के आनन्द आउँछ नि उठ्दाखेरि गजबको सपना देखिएछ हिजो राति त भनेर द्याट इज नट वाइ वी आर हियर टुडे वी आर नट टेलिङ यु हाउ टु ड्रिम वी आर टेलिङ यु हाउ टु अस्पायर The difference between an aspiration and a dream is an aspiration must have strategic objectives, goals, and plans to make it a reality. Aspirations are those things that we say, today I aspire, tomorrow I will achieve. And that is what we are here to tell you, is to make your aspirations big. सीमित नबनौँ जहिले पनि यो सुन्दा सुन्दा गरिब देश सानो देश न त हामी गरिब छौँ न त हामी सानो छौँ जनशक्तिमा हेर्ने हो भनेदेखि हैन युरोपमा भावी हामी एकदम ठुलो देश हुन्थ्यौँ होला र धनी धेरै धनी छौँ सिर्फ एउटा चिजमा हामी गरिब छौँ हाम्रो सोचमा हामी गरिब छौँ त्यो सोचमा परिवर्तन कसरी ल्याउने हाम्रो एस्पिरेसन्सलाई ठुलो बनाएर ल्याउने मेरो पुस्ताले त्यो गर्न सकेन लुकिङ एट रुपेश जी आई एम कन्फिडेन्ट that your generation is definitely going to do it, is going to change the paradigm of this country's aspirations. India ma पढ्दाखेरि MBA गरेँ अनि MBA गरिसकेपछि मान्छेहरूले भने ओहो नेपाली भी म्यानेजर बनेगा नेपाल इन्डियामै अनि मैले किन नभन्ने भन्दाखेरि नहीं नहीं नेपाली तो ABCD है भनेर भने मैले ABCD क्या है ABCD नहीं आपको पता है ना नेपाली लोग तो ABCD है भनेर छाती ठुलो गरेर सुन्नुस् यो ABCD भनेको के हो आया बेरा चौकीदार ड्राइभर आया बेरा चौकीदार ड्राइभर अधिकांश हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल भारतमा गएर यही काम गर्नुहुन्छ त्यही भएर कोही चाहिँ बैंकको CEO हुन्छु सिनियर म्यानेजर हुन्छु आफ्नो कम्पनी सुरु गर्छु भन्दाखेरि आचार्य ओहो नेपाली भी ऐसा करता है मेरा तो चौकीदार नेपाली है बहादुर है एस्पिरेशन्स मेरो जेनेरेशन्सको सानो थियो त्यही भएर हामी ABCD मै सीमित थियौँ यहाँहरूको जेनेरेशन्सको एस्पिरेशन्स यति ठुलो छ कि उहाँहरू काम गर्ने कम्पनीको मालिक कौन है भन्दा एक नेपाली है द्याट इज द एस्पिरेशन्स द्याट यु आर गोइङ टु ह्याभ हुन्छ कसरी त्यो भन्दा कम टु द सेकेन्ड वर्ड लिडरसिप हाम्रो देशमा कुनै चिजको अभाव छ भनेदेखि नेतृत्वको अभाव हो र यो नेतृत्वको अभाव भन्दाखेरि यहाँले यसो यसो गरेर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको विचार गर्नुहुन्छ सिर्फ राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै अभाव भएको भएदेखि आजसम्म मैले नै रेभोल्युसन गरेर आर्मी कु गरेर त्यो परिवर्तन गरिसकेका हुन्थ्यो होला तर अभाव भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा नेतृत्वको अभाव छ राजनीतिमा त आफ्नो छ छैन त्यो छँदै छ हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा हेर्नुहोस् जुन ब्युरोक्रेसी कुनै पनि देशको ढाड हुन्छ Daayitwa works so untiringly with the bureaucracy in Nepal to upskill them, to give them the right sort of value-based leadership. They try and they continue to try. But look today where we are.
and the leadership in the bureaucracy, or the void of leadership in the bureaucracy, where के काम गर्ने, कसरी गर्ने, किन गर्ने छोडेर चाहिँ कुन पार्टीको पछाडि लागे भनेदेखि चाहिँ मेरो राम्रो पोस्टिङ हुन्छ, मेरो प्रमोसन हुन्छ भनेर हाम्रो ब्युरोक्रेसी दौडिरहेको छ। हाम्रो प्राइभेट सेक्टर हेर्नु, प्राइभेट सेक्टरले के भन्छ अहिले चाहिँ ब्याज बढी भयो भन्छ भनेदेखि चाहिँ अर्कोतिर मिनिमम वेज बढी भयो भनेर भन्छ। मिनिमम वेज कम गरेर देशको प्राइभेट सेक्टरको विकास कहिले पनि हुँदैन, प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गरेर हुन्छ। हाम्रो देशलाई साँच्चै नै अब चाहिएको रूपान्तरण भनेको राजनीतिक रूपान्तरण भइसक्यो, सामाजिक रूपान्तरण भइसक्यो, धार्मिक रूपान्तरण भइसक्यो, हुने जति सबै रूपान्तरण भइसक्यो, तर यो गन्तव्य नेपालीको कहिले पनि थिएन। नेपाली जनताको गन्तव्य थियो एउटै रूपान्तरणको, र त्यो रूपान्तरण भनेको आर्थिक रूपान्तरणको हो। र त्यो आर्थिक रूपान्तरण ल्याउनलाई हाम्रो नेतृत्वमा सोचको परिवर्तन छ। त्यही भएर यो जुङ्गेलाई नहेर्नुहोस् र भन्नुहोस् हो यसले त गर्ला है केही भनेर, यो जुङ्गेले गर्नेवाला केही पनि छैन। किनभने यो जुङ्गेले यहाँहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ, र मैले चाहिँ मेरो भित्र आत्माबाट विश्वास के छ भनेदेखि चाहिँ मेरो पुस्ताले नगरेको यो भाइ बहिनीले चाहिँ गर्छ है। जुन चाहिँ मेरो साँच्ची नै आँखा बन्द गर्दाखेरि देख्ने सपना नेपालको थियो, मेरो नेपाल यस्तो भइदिएदेखि के हुन्थ्यो, त्यो सपनालाई एउटा एस्पिरेसन बनाएर त्यसलाई एउटा रियालिटी बनाउने मेरो जेनेरेसनले सक्दैन, बट योर जेनेरेसन इज गोइङ टु डु इट। वी कम टु द थर्ड वर्ल्ड नेपाल। एस्पिरेसन्स त हुन्छ हामी सबैजनाको, ठुलो ठुलो बनौँ, अरबपति करोडपति बनौँ, लिडर पनि बनौँ, राम्रो नेतृत्व गरौँ, आफ्नो क्षेत्र जेसुकै होस् त्यो क्षेत्रमा गरौँ, तर अधिकांश नेपाली युवाहरूको त्यो एस्पिरेसन्स, त्यो लिडरसिपको ड्राइभले उहाँहरूलाई अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोप लिएर जान्छ। म विदेश घुम्दाखेरि कति नेपाली भेट्छु, पसिना बगाउने नेपाली खाडी क्षेत्र मलेसिया, कोरियामा भेट्छु, जसले चाहिँ दाई जुन होटलमा बसिराख्नु भएको छ नि त्यो हामीले बनाएको दाई, म यहाँ 12 वर्ष भयो त्यो होटल बनाउने काम पनि मैले नै गरेको भनेर भन्नुहुन्छ। राम्रो राम्रो रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि पसिना बगाउने वेटरहरू आउनुहुन्छ, सेफ दाई एउटा सेल्फी चाहिँ खिच्नुपर्छ है दाईसँग भन्नुहुन्छ। परिवार पालिराख्नु भएको छ, पेट पालिराख्नु भएको छ, र त्यो सँगसँगै उहाँहरूले एउटा ठुलो काम गरिराख्नु भएको छ। आज हेर्नुहोस् अनिल शाहले आइफोन चलाइरहेको छ, यो सुट लगाइरहेछ, टाई लगाइरहेछ, घडी लगाइरहेछ होइन, यो सबै कहाँबाट आयो त? त्यही पसिना बगाउने नेपालीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर पठाएको रेमिटेन्सबाट आइरहेको छ। र यहाँ जस्तो बुद्धि चलाउने नेपालीहरू, डक्टर, इन्जिनियर, सोसल वर्कर, पोलिटिसियन्स, बिजनेसम्यान, बिजनेसवुमेन भएर संसारभरि एकदम उत्कृष्ट काम गरिराख्नु भएको छ। तर किन यो नेपालमा भएन त? हाम्रो बुद्धि चलाउने युवा, पसिना बगाउने युवा, यो होइन 8 घन्टा 4 घन्टा 12 घन्टा प्लेन चढेपछि चाहिँ वाह प्लेनबाट निस्किने बित्तिकै चाहिँ सबै चिज गर्न सक्ने, तर यहाँ चाहिँ किन गर्न सकिएन त? हाम्रो हावामै केही कमी छ कि, पानीमा केही कमी छ कि, होइन यो खानामा केही कमी छ कि के हो त? कमी छ एउटै चिजमा, कमी छ नेतृत्वमा। नेतृत्वमा कमी छ। There is a void in leadership in this country, and that is why the sons and daughters of this country have to put their life at peril or leave their families and go far, far away to show that we can. र यहाँहरू नेपाली भएको भएर हामीलाई भन्नु हुँदैन, तर मन यहाँको आत्माले भन्छ दाई दिदी तपाईँहरूले गर्नु सक्नु भएन, त्यही भएर हामीले हाम्रो देशमा बस्ने अवसर पाएनौँ। तपाईहरूले गरिदिनु भएको भएदेखि जुन चाहिँ ठुल्ठुलो डेजिग्नेसन भिजिटिङ कार्डमा छ, जुन ठुल्ठुलो मोटर, ठुल्ठुलो संस्थाको लिडर, ठुल्ठुलो देशको लिडर भनेर हामी बस्छौँ, त्यो साँच्ची नै काम गरिदिनु भएकोदेखि आज म प्लेन चढेर विदेश जानु पर्दैन थियो है दाई, है दिदी भनेर त्यो भन्नु हुँदैन, तर यहाँको आत्माले झलझल हामीलाई देखाइरहेको छ। And therefore a program like this is critical. It is critical because leadership does not happen overnight. हामीले अरूले रोपेको रुखको फल खाएको खाइछौँ। अनिल शाहले राम्रो ब्याङ्क छ, ओ अनिल शाह नाबिल ब्याङ्क नम्बर 1, हलोदेखि हाइड्रो गजबको ब्याङ्क, मैले किन नबनाउने? यहाँ यो जस्तो इन्स्टिट्युटले राम्रो राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्यो, स्टिल यु गो टु MBA, MBS, BBA, BBS इन्स्टिट्युट्स एन्ड आस्क देम वाट इज यर फर्स्ट चोइस अफ करियर, एन्ड विल से दाइ ब्याङ्कमा काम गर्न चाहन्छु। अनि ब्याङ्क पाउनु भएन भने अनि त्यसपछि अस्ट्रेलिया जान्छु दाइ। सबभन्दा राम्रो फलको बोटबाट फल खाने अवसर अनिल शाहले पायो भनेदेखि मिठो फ्रुट स्यालेड बनाउन सक्यो भनेर के वा गर्यो अनिल शाहले? Nothing great about it. The best youth in this country for decades has come to the financial sector. Therefore, the financial sector has always boomed. तर अब चाहिँ यो लिड नेपाल इन्क होस् या यो अस्पायरको इनिसिएटिभ होस्, अब चाहिँ हामीले अरूले रोपेको रुखबाट खाने सुन्तला, आँप, केराको बानी छोडिदिउँ र रुख रोप्न लागौँ भनेको हौँ। रुख, नयाँ बीज, the seeds of the new trees is all of you. And that is why we want to invest our time and our efforts in you.
to make sure that the trees that you become will be much better than the trees of our generation. The fruits that those trees will bear, I may be around to enjoy those fruits or not, I don't know, but I know my daughter, my daughter's daughters and sons and daughters, they will definitely be around to live in that Nepal that I can only dream about, which your aspirations will make a reality. The fruits that your trees will bear will definitely be there for generations to come to taste. At times, someone like me also needs energy. I believe, देशभरि जान्छु, यो बीजहरू सधैँ गर्छु, यो त्यो यसले कुनै रुख त उम्रिरहेछ भनेर. Trust me, today I am so energized because someone I look up to, and I think Nepalको युवा यस्तो सबै भइदिए कस्तो हुन्थ्यो. The gentleman who came here and talked, he said, दाइको मन मुभमेन्टको चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले हेरेर त्यसबाट इन्स्पायर भएको थिएँ. भनेपछि काहीँ न काहीँ यो सिड्सहरू त दिमागमा अलिअलि परि नै रहेको रहेछ नि. त्यसले अलिअलि भए पनि सकारात्मक प्रभाव त पारि नै रहेको रहेछ नि. That is all we can do at this point of time, is come to you with this bag of seeds. This bag of seeds like this, it's a bag of मकै. अनि यहाँहरू सबैको हातमा 10-12 वटा मकै राखिदिन्छौँ हामीले. कतिजनाले अनिल छ भन्दै मकै दिएर गयो भने फालिदिनुहुन्छ, एन्ड अफ मकै. कतिजनाले गफ कति लामो गर्यो, भोग लाग्यो, ए लेन तेरो मकै पनि भुटेर खाइदिनुहुन्छ, फिनिस्ड मकैको. कतिजनाले मकै हेर्नुहुन्छ, यो मैले बुझिनँ यो के हो यो मकै चाहिँ, तर यो जुङ्गेले दिएको केही न केही त होला, राख सुरक्षितसँग भनेर राख्नुहुन्छ हैन. अनि 3-4 वर्षमा मैले भेट्छु यहाँहरूलाई, छट्ट मकै निकाल्नु, दाइ मकै सुरक्षित छ भने, oh very good. But I don't think the people who are in this room are going to do any of those things. The people who are in this room are the most courageous, most aspirational youth of this country. यहाँहरूले त्यो मकै लिएर जानुहुन्छ र आटेर माटोमा राखिदिनुहुन्छ. कति कुहिन्छ, कति चराले खान्छ, तर कतिवटाबाट हरियो टुसा निस्किन्छ. र जुनबाट हरियो टुसा निस्किन्छ नि, त्यो बिस्तारै मल र पानी हाल्दै ठुलो मकैको बोट हुन्छ. And it is those of you who plant this knowledge, these seeds of knowledge into your minds, into your lives, and who get these big trees of corn, who will be standing up here with this mic like this, with your bag of knowledge to share with the youth. And that is the aspiration that I have today. That is what I hope will happen in the days that come. किनभने मेरो generationले throughout नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु, नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर हामी अगाडि लम्किराख्यौँ. नबन्यो नेपाल सिङ्गापुर न स्विजरल्यान्ड. किन बनेन? त्यही देखिन्छ नेतृत्वको अभाव. किन बनेन नेपाल सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड भन्दाखेरि स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुरको आफ्नो विशेषताहरू छ, कोर कम्पिटेन्सिजहरू छ जुन नेपालको छैन. हामीले आफ्नो विशेषता कहिले पनि हेरेनौँ, अरूको हेर्यौँ र भन्यौँ कि यस्तो हुनुपर्छ है भनेर. हामीले हाम्रो गीतहरू पनि त्यस्तै बनायौँ, हाम्रो होइन सबै चिज त्यस्तै बनायौँ र त्यो हुन्छ भन्यौँ. Even in the best case scenario, we'd have become a mere shadow or a reflection of those countries. That also we didn't, because we never looked at what is our core competency. So I end my talk today with a story. I have one child and she's a daughter, and I've always wanted only one child and I wanted a daughter. But after I got married to my wife, we decided, let's not have a child right now. You know Nepalis, I'll change भयो होला. मेरो जेनेरेसनमा त बिहा भएको 10 महिनामा खोइ नातिनी भन्ने सुरु भइसक्थ्यो हैन. But we decided not to have a child. So after our marriage, the first dasai, we went for tika. And not to my grandfatherको जेनेरेसनको मान्छे कहाँ टिका गएँ. मैले भने हजुर नातिनी बुहारी, ओ ल बुहारी ल बुढी, अनिलको बिहा बुहारी, नातिनी बुहारी पनि छ. Second year again tika. And third year त सहनै नसके. अनि सन्तान छैन, सन्तान भएको छैन. Why? Because his आशीर्वाद टिका लाउँदाखेरि जहिले पनि के आशीर्वाद दिइबक्सिन्थ्यो? डाँडा काँडा ढाको सन्तानले. छैन एउटा पनि. Fourth year he had lost hope. His आशीर्वाद के, the power was gone भनेर के, no hope at all. So finally we decided, let's have a kid. This is enough. As I said, I always wanted a baby girl, and I got God is great, healthy baby daughter. So I was so happy. She was too small to go with us for the sign, but I told my बुवा, त्यो बुढोले सन्तान भन्छ, यो वर्ष त म भन्छु नि भनेर. He had no hope. हजुर ल हजुरलाई पनि बधाई छ, ल सन्तान मर्जी हुन्थ्यो, ल हजुरको आशीर्वादले सन्तान भयो नि. ओ बुढी सन्तान. He was very happy, very proud of himself. And then he tapped me on my shoulder and said, ल बधाई छ अनिल, बधाई छ. तेरो त छोरा भयो होला नि. देर हुआ मगर दुरुस्त हुआ.
तेरो त छोरा भयो होला नि. I was very happy. होइन हजुर होइन, मेरो छोरा होइन हजुर, मेरो त छोरी भयो हजुर, छोरी. And I saw his face fall in disappointment as he looked at his wife. ए छोरी. And looking at the disappointment in his face, मेरो कान रातो हुनु लाग्यो, पसिना आउनु लाग्यो, मेरो रिस उठ्न लाग्यो. र मेरो बुवाले भुइँतिर हेरेर अनिलले यो बुढोको बङ्गारा झार्ने भयो भन्ने विचार गर्न लागिरहेको. He saw the anger rising in my face and he decided he had to say something also. So he again tapped me on my shoulder and he said, केही छैन छोरा, केही छैन अनिल. तेरो छोरी त छोरा जस्तै हुन्छ नि. तेरो छोरी त छोरा जस्तै हुन्छ नि. सो म त्यसै अनिल शाह भएको त होइन. मैले पनि यसो आँखामा आँखा हालेर हात जोडेर, रिसानी माफ हजुर एउटा कुरा बिन्ती टक्राउँ, रिसानी माफ हजुर एउटा कुरा बिन्ती टक्राउँ. भन, he said. Looking him straight in the eye, I said, मलाई मेरो नेपाल, सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो होइन, जतिसक्यो राम्रो नेपाल चाहिएको छ. र हजुर, मेरो छोरी छोरा जस्तो होइन, जतिसक्यो राम्रो छोरी चाहिएको छ. And that, my aspirational leaders, is what I wish for you. Do not try to be like me. Do not try to be like the people sitting in the front rows. Try to be the best version of who you can be. When you have your aspirations, do not make them my aspirations, your parents' aspirations, society's aspirations. Make them your aspirations. Whatever that may be a painter, a musician, a doctor, an engineer, a physicist, a businessman, whatever you want to be, make it your aspirations. Look at your core competencies, look inside you and say, this is what I can do very, very well. And I am going to be exceptional in this. Not exceptional in Nepal, not exceptional in Asia, I'm going to be exceptional in the world. I'm going to do this so that, wow, the world is going to look up and take a look at me. छोरा जस्तो छोरी होइन, छोरी जस्तो छोरा. बुवा मुवा जस्तो यहाँ होइन, यहाँ जस्तो यहाँ बन्नुहोस्. Make the aspirations yours. Become the best leaders that you can become in your chosen field. And along the way, as you do well, the institutions that you are part of do well. Make sure that you don't forget the mother on whose lap we were all born. And make sure that whatever you do in your own way, you do a little bit for Mother Nepal as well. Thank you very much. Thank you. Thank you, Anilju. नेपाल सिङ्गापुर त होइन, तर लिडरसिपको जुन सिड्सहरू प्लान्ट गरेका छौँ, त्यो सिड्सले नेपाललाई नेपाल नै बनाउने छौँ भनेर आशा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ लाग्नेछौँ. म यस कार्यक्रमको क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि CLE का फाउन्डर अशेष महर्जन ज्यूलाई स्टेजमा क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. Thank you, Anushka. Anila, thank you very much. Swastika, हाम्रो उपकार दाई अनि रुपेश अनि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भएका सबैजनालाई चाहिँ म अशेष महर्जन को तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच एन्ड ग्रेट गुड इभिनिङ. सावित्री र मैले चाहिँ यो कलेज 2010 मा इस्टाब्लिस गरेको हुँ र वेन वी स्टार्टेड दिस कलेज बी स्किल बी इम्प्लोइड वाज द स्लोगन. अनि हामीले 10 वर्ष कलेज चलाउँदाखेरि एकाडेमी अफ कुलिनरी आर्ट्स हामीले धेरैलाई राम्रो स्किल दियौँ र प्लेसमेन्ट पनि गऱ्यौँ र उहाँहरूले मतलब एउटा काम चाहिँ राम्रै पाउनुभयो तर धेरै थोरै मान्छे चाहिँ तपाईँको लिडर भयो क्या. अनि जब हामी सावित्री हामी उहाँलाई भेट्न जान्थ्यौँ घुम्न जान्थ्यौँ अनि 6 वर्ष 7 वर्ष भइसक्यो अझै पनि वेटरै छ कतिजना त होइन अझै पनि तपाईँको सेफ्टी पार्टी नै छ अनि धेरै थोरैले चाहिँ बिजनेस गरेको छ. अनि किन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लाइक वी आइडेन्टिफाई द वे वी ट्रेन देम वाज नट रियली करेक्ट. वी मेड देम स्किल बट वी नेभर implanted the seed of being leader, entrepreneurs, innovators and different thinkers. त्यो हामीले गरेको रहेनछौँ कि. अनि कोभिड इज अ ब्लेसिङ फर अस. होइन कोभिड चाहिँ म चाहिँ तपाईँको अब 2025 सम्म चाहिँ कोभिडको एउटा पिक्चर मेरो घरमा राख्ने प्लानमा पनि छु. यु नो द्याट्स रियली ब्लेसिङ फर अस डिस्पाइट हामीले धेरैवटा मतलब नराम्रो पनि भयो हुन त धेरैको मतलब जनजनको क्षति भयो तर द्याट वाज द ग्रेट टाइम. यु नो कोभिडभन्दा पहिला चाहिँ हामी सबै के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीसँग समय छैन भन्थ्यौँ क्या. अनि हामीसँग जब इनफ समय भयो नि त्यति बेला हामीलाई के गर्ने भन्ने कुराको हेक्का धेरैलाई भएन.
I think we are somehow fortunate, like we were able to identify हामीले चाहिँ त्यो जुन लिडरशिप सिकाउनु पर्छ, युवालाई ठुलो सपना देखाउनु पर्छ र ग्रुम गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ we identified that particular route, and त्यसपछि हामीले Academy of Culinary Artsलाई चाहिँ Center for Leadership and Entrepreneurship भन्ने नाम नै चेन्ज गर्यो के. That is the big decision हामीले लियो. 10 वर्ष लेगेसी बोकेको कम्पनीको नाम हामीले चेन्ज गर्यौँ. किन भन्दाखेरि हामीलाई को चाहेको छ भन्दाखेरि हामीले लिडर चाहेको छ, एन्टरप्रेन्योर चाहेको छ, इनोभेटर चाहेको छ र त्यो प्रत्येक युवा हुन सक्छन्. अब कुरा गरौँ तपाईँको 18 वर्षदेखि 26 वर्षको 8 वर्षको उमेर. मलाई लाग्छ यो 8 वर्षको उमेर चाहिँ एकदमै क्रिटिकल उमेर हो हैन, जहाँ चाहिँ कि हामी एज एन एजुकेटर, अभिभावक, अलिकति मतलब कपाल फुलेकोहरूले चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ इनफ च्यालेन्ज दिनुपर्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट लेभल अफ लिडर्स र एन्टरप्रेन्योर्स, इनोभेटर हुनुको लागि चाहिँ हैन. फेरि यसको मतलब यो होइन कि इन्जोय नगर्नु भनेको होइन, इन्जोय पनि गर्ने हो. आज म एउटा कुरा एकदम ठुलो सोले के भन्छु भन्दाखेरि हामीले टु डु लिस्ट भनेर कुरा धेरै देख्यौँ. अघि रुपेशले कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ समय छैन, समय हुन्छ र यो क्लब जाने समय हुन्छ र त्यो अटेन्ड गर्न समय छ र हामीसँग. फोकस अन यर स्टप डुइङ लिस्ट, नट अन यर टु डु लिस्ट. तपाईँले जब तपाईँको स्टप डुइङ लिस्ट तपाईँले बनाउनु सुरु गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले कम्तीमा पनि तपाईँको 10% टाइम तपाईँले एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ कि त्यो मात्र टाइम तपाईँले दिनुभयो भने तपाईँको लाइफ ट्रान्सफर्म हुन्छ. प्रायः जस्तो युवाले चाहिँ तपाईँको 18 देखि 26 वर्ष 28 वर्षमा इन्जोय गर्न खोज्छन्, अनि 28 वर्ष रियलाइज चाहिँ ओ गड म त ढिलो पो भइसकेको छु, अनि 34-35 वर्ष पुग्दाखेरि अनि सरेन्डर गर्न खोज्छन् क्या. अब त यति नै हो, मेरो केही पनि छैन. बस द्याट्स रङ, द्याट्स भेरी भेरी रङ. तपाईँको सपना यत्रो यत्रो भयो भने तपाईँको काम पनि यत्रो मात्र हुन्छ क्या. तपाईँको सपना यत्रो भयो भने तपाईँको काम यत्रो हुन्छ. आज फ्राइडे होइन, आज फ्राइडे चाहिँ तपाईँलाई फ्राइडेले चलायो कि तपाईँले फ्राइडेले चलाउनु भयो त, तपाईँको सपनाले डिफाइन गर्छ कि. भोलि शनिबार हो, तपाईँ 8 बजीसम्म मजाले सुत्नु पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँको सपना छ भने तपाईँ 5 बजी पनि उठ्नुहुन्छ राइट. आज फ्राइडे तपाईँ गएर पार्टीमा मजाले लाइक रक्सीले मातेर भोलि 10 बजी उठ्नु सक्नुहुन्छ. तर गर्नु पनि पर्छ. लाइक आई वाज ड्रङ्क, लाइक द डे बिफोर यस्टरडे वाज हाम्रो जात्रा, आई वाज ड्रङ्क. I like to get drunk sometimes. It's just like refreshing. So म यहाँ उपस्थित सबै I mean most of you are here leaders हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँको चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्स हुनुहुन्छ, केही मतलब प्राप्त गरिसकेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ. हामीले धेरैभन्दा धेरै युवालाई चाहिँ अलिक ठुलो सपना देख्नको लागि चाहिँ प्रेरित गरौँ. हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ कस्तो बनेको छ भन्दाखेरि युवालाई मिडियोकर बनाउने सिस्टम बनेको छ कि. त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ पास गरे पुग्छ, युवाहरू सर्टिफिकेट मात्र खोज्छन्. अनि त्यसको रिफ्लेक्सन कहिले आउँछ भन्दाखेरि 28 वर्ष पुगिसकेपछि आउँछन् कि, जब उसको बिहे हुन्छ, बच्चा भइसकेको हुन्छ, रेस्पोन्स अलिक ठुलो हुन्छ, अनि आफूसँगैको कोही साथीहरू चाहिँ अलिकति माथि ग्रो भइसकेको हुन्छ नि, अनि दे स्टार्ट कम्पेयरिङ एन्ड दे स्टार्ट क्राइङ फ्रम इनसाइड. दे डोन्ट से, त्यति पनि कन्फ्युज गरेन म ड्याम मैले त्यति बेला कुरा सुनिनँ, मैले गरेन भन्दैन त्यति बेला पनि राइट. सो एक्चुअली म फेरि भन्छु 18 देखि 26 वर्ष एकदमै क्रिटिकल टाइम हो लाइफको. त्यसैले गर्दा हामी नागरिकता पाउने 18 वर्षमै होला, 16 वर्षमा हो पहिला, 16-18. सो लाइसेन्स पाउने होला, ओके लाइसेन्स ओके. सो सो यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र म सबैलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँको बिच दुनियाँलाई लिड गर्ने सबैको अवसर छ होइन. बट फर्स्ट लिड यर सेल्फ, बी अ सर्भेन्ट लिडर इन यर फ्यामिली, इन यर प्रोफेसन, इन द सोसाइटी. यु हेभ अमेजिङ फ्युचर लाइङ अहेड अफ यु. तपाईँले म्याजिक गर्न सक्नुहुन्छ यो दुनियाँमा. म एउटा फेरि कुरा जोड्छु, हामी सबैजना हामी जन्मिँदाखेरि हामी रुँदै थियौँ, तर बाँकी सबै के गर्दै थिए, हाँस्दै थिए राइट. कुनै न कुनै दिनमा हामी यो दुनियाँ छोड्छौँ. छोडेको दिनमा त रुनु पऱ्यो, कसैको मनमा अलिक दुःख हुनु पऱ्यो, तर भोलि त्यो नाम सम्झिँदाखेरि चाहिँ मान्छेको अनुहारमा हाँसो हुने काम चाहिँ हामीले गरेर जानुपर्छ. उहाँले यो गर्नुभएको थियो, त्यो मान्छेले मलाई यति इन्सपायर गर्नुभएको थियो, र your name should bring a cheer on the people's face after we leave this earth. यदि भन्दै म फेरि एकचोटि चाहिँ हाम्रो NLE स्पेशली अनुष्का अनि एलिना, सरला, हाम्रो टिम र हाम्रो NLE को टिमलाई चाहिँ म थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु, र उपस्थित सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु. अनिल दाई, स्वस्तिका, थ्याङ्क यू सो मच लाइक फर यर ब्युटिफुल वर्ड्स. हजुरलाई पनि पुकार दाई, thank you very much.
Sorry, I just need to say this after hearing all this. Because what happens after many of my talks is people go away inspired, talking of Gazab Bani, Jungele and all that, but then you don't do anything, okay? It's like this whole group of you are at the bottom. Forget Sagarmatha chadne, forget that. Into Nims ra apa Ningmalai chodidiu. Swayambhu chadne तिर लागौँ हामी चाहिँ हैन. स्वयम्भूको मुनि हामी पुग्यौँ शनिबार छ सबैजना 10 जना पुग्यौँ. अनि त्यसपछि त्यहाँ स्वयम्भूको तल यो किन हो यो नेपाल भाबेर there are a lot of nice momo puzzles. Yeah, at the bottom. So unfortunately 8 of the 10 will say तै चढ म त मोमो खान्छु. And then 2 will walk up hasang and all and do whatever and come back. अनि त्यो खाइ नै रहा हुन्छौँ हामी मोमो तल. त्यो अनुभव हुँदैन हामीलाई स्वयम्भूको त्यो चढेर माथि पुगेको. तर विश्लेषण गर्नु चाहिँ हामी के गरिस् माथि? यता गएर सेल्फी खिचिनस् काठमाडौँको ती पनि गरिनस् माथि गएर के गरिस् त? म चाहिँ बसेर मोमो र बियर खाइराखेँ हैन. This is an opportunity to stop having the momo and beer for once. Apply. भएन भने के हुन्छ र? As Rupesh said, भएन भने भएन कम से कम अप्लाई गर्ने एउटा प्रोसेस त आयो. तर 5th स्टेजसम्म पुगेन भने के हुन्छ? 3rd मा त पुग्यो. Even if you didn't get up to the top, at least you went to the place where the monkey slapped you and you got a good TikTok out of it. Apply. Apply, apply. Apply गर्न नै भुल भयो भने कम से कम त्यसबाट त सिकियो, त्यो भुलबाट त सिकियो. So after, if you get anything out of all these talks that you've heard today, go apply. Don't wait for the perfect. Perfection is the killer of good. Apply with what you got. You, all these people are here, talk to them. But apply. Stop at the bottom and then, you know, just look at 2 people go up and then later on say, मैले गरे भए मैले पनि हुन्थ्यो. अब गर्नु भएन भन्दा पनि apply today. You know, make sure you apply. That's all I say. Apply, apply, apply. Thank you very much.